A very good morning to all of you who are all joined with us. Today we are having half-day seminar on strategic management for intermediate student appearing December 21 examination. Faculty for this session is CS R.Bharath sir. I am happy to. We are having half-day seminar on strategic management for intermediate student appearing December. I am happy to introduce faculty for this session, CS R.Bharath sir. C.S.R. Bharatkumar sir is a company secretary by profession. He was associated with the MNC for 5 years as an associate financial controller and with 10 years of corporate experience in the field of finance and accounting and corporate compliances. With respect to his passion for teaching, he is currently involved in handling subjects for various facets of the profession as mentioned below. He is eminent faculty for ITSM, EASM, corporate and other laws, economics for finance for CA intermediate, and corporate and economic laws, information system and control audit for a CA final. He produced All India 18th rank in CS Executive, December 13 exams, teaching in all the subjects. He has produced more than 80% of the results in IT and SM. He has handled many personal counseling sessions with the students appearing CA and CS exams. He is a resource person in Regional Training Institute C and AG. He has delivered guest lectures on various topics at the MGR Janayamal College for Women, Guru Nanak College, Dev Public School in Chennai. Welcome, sir. Thank you, Pa. Thank you. This is session is overall. Yes, go ahead. Yes, sir. Over to you, sir. Thank you, Pa. Okay. So, guys, we are in the 3 hours of seminar for strategic management. The basic purpose I will tell you. ஒரு 3 மணி நேரத்துல strategic management என்ன complete பண்ண முடியும் அப்படின்னா basics is going to be on the MCQs. நம்மளோட 15 marks of strategic management and 15 marks for EAS. That determines your whole pass percentage when it comes to your EASM on the overall basis. So in this first 3 hours, that you are going to start with the subject. Modalla confidence improvement kamikino. Correct? So that is the most important thing, that we will be able to crack this exam very easily. That is the first positive perspective that we need to show when we wanted to start a seminar like this. What is there in strategic management? First, I will tell you a basics. Once the basics are done, then we will go inside the one-liners, which we call it as MCQs. Yen MCQ sollala, yen one-liner solrena, we will not have choices that I am going to discuss with. Or PDF discuss pano, and the PDF la choices irukadu. Verum points, concepts, and the keywords related to that. அவ்வளவுதான் இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதுதான் ஒட்டுமொத்தமான ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கும். அதை கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சரா படிக்கும்போது that becomes a detailed way of answering. அதை ஒன் வேர்டா படிக்கும்போது it covers the MCQ. So on the overall basis you will get a enormous confidence on what the subject is all about. First, strategic management பார்த்தோம்னா we have some 8 chapters in the syllabus, in the intermediate syllabus. In the 8 chaptersல முக்கியமா என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா first conceptual coverage, meanings, definitions and MCQs. Either if you try to cover it initially, automatically we will be able to cover the question and answers relating to that also. அப்ப concepts coverage எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா for that only we wanted to bring you the flow of the MCQs. So that's what I am going to share with you right now. So we'll accordingly go for it. Now I hope you will be able to see this. Idu paaka mudida what I am sharing? Are you able to see this, guys? If you are able to see this, then I can go ahead. Okay, super. So இப்ப நம்ம என்ன அதுல கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு 100 MCQs we will try to cover in this 3 hours. We will also take a break in the middle so that we will ensure it becomes very easy for us to concentrate. தொடர்ந்து 3 மணி நேரம் படிக்கிறத விட நடுவுல ஒரு 10 நிமிஷம் break will help you to rejuvenate and again come back. முதல்ல ஒரு சின்ன கதை சொல்லிடுறேன்.
இந்த கதை வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடுக்கு. அது என்ன கதை அப்படின்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஃபார் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் வி ஷுட் ரன் எ பிஸ்னஸ். அப்ப பிஸ்னஸ்னா என்ன? பிஸ்னஸ்னா என்ன? நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சார், ப்ராஃபிட் மேக்கிங்காக பண்ணுறது தான் பிஸ்னஸ். ஓகே, அப்படி சொல்லறத தவிர வேற எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, அப்ப பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா, ஆக்ட் ஆஃப் பீயிங் பிஸி. உன் வேலையை நீ செய்யற அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் பிஸ்னஸ். சரி, அப்ப நான் ஏன் வேலையை செய்யறேன், அப்ப நான் பிசினஸ் மேனா அப்படின்னு கேட்டா, அடுத்த டெஃபினிஷன்ல he comes back and says, act of being busy, you should be either do a regular occupation or a commercial activity. Then you should ensure that it should be done by people or machine and not necessary it should be for profit making. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீ பிஸியா இருக்கணும். நீ பிஸியா இருக்கிற வேலையில எய்தர் யூ டூ ஏ ரெகுலர் ஆக்குபேஷன், ரெகுலரா பண்ற வேலையா இருக்கலாம், இல்ல கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி, ட்ரேடிங், பையிங் அண்ட் செல்லிங்கா இருக்கலாம். அது பீப்புள் பண்ணலாம், அது மனுஷங்க பண்ணலாம், இல்ல மிஷின் பண்ணலாம். அண்ட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆர் நாட் நெசசரிலி ஃபார் ப்ராஃபிட் மேக்கிங். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கண்டிப்பா அது ப்ராஃபிட் மேக்கிங் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது நம்மளோட இன்னர் பீஸ்க்காகவோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காகவோ கூட பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பிஸ்னஸ். சரி, இப்ப எதுக்கு நம்ம பிசினஸ் சொன்னோம்? ஏன்னா எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும் நேச்சர் ஆஃப் த பிசினஸ் தெரியணும். நம்ம ஆடிட்டிங்கே போறோம்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் வி வில் ஆஸ்க் தி கிளையண்ட் இஸ், உங்க நேச்சர் ஆஃப் பிசினஸ் என்ன டைப் ஆஃப் பிசினஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட். அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவோம். இதை ஐ வில் ட்ரை டு கனெக்ட் இட் வித் தி எம்சிக்யூ. ஸோ லிசன், சி தி பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட் தட் ஐ எம் ஷேரிங். அதுலேருந்து கதை சொல்லிட்டு தென் ஐ வில் டேக் யூ த்ரூ ஒன் ஆஃப்டர் அனதர். தி ஸ்டோரி தட் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ will cover almost the strategic management. So கதையை ஃபர்ஸ்ட் கவனிச்சா கான்செப்ட்ஸ் கவர் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு பிசினஸ்க்கும், ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் ஒரு பிசினஸ், ஒரு பிசினஸ்க்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்படின்னா என்ன? ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா என்ன? கேம் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது மிலிட்ரில யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த டேர்மை வந்து ஸ்ட்ராட்டஜின்ற டேர்மை வந்து பிளானிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. தே வில் சே வார் அண்ட் வேஸ் டு வின் ஓவர் எனிமி. ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா பிளான்ஸ் நிறைய பண்ணுவாங்க. ஒரு பிளான் வேலை செய்யலைன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி கோ ஃபார் அனதர் பிளான் சொல்லுவாங்க. அப்ப வேற விதமான பிளான். ஸோ எந்த விதத்துல எனிமி அட்டாக் பண்றாங்கிறது நமக்கு தெரியணும். அவங்களுக்கு எப்படி ஈஸியா அட்டாக் பண்ண முடியாதுங்கிறத நம்ம பிளான் வச்சுக்கணும். ஒரு பிளான் எக்ஸிக்யூட் ஆகலைன்னா அடுத்த பிளானுக்கு போகணும். ஸோ அந்த பேஸ்ல தான் ஸ்ட்ராட்டஜின்ற ஒரு டேர்ம் வர ஆரம்பிச்சது. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம கான்செப்ட் ரிலேட்டிங் டு பிசினஸ் ஸ்டடீஸ் நம்ம எடுத்துன்னு வந்ததுனால we will try to bring something called strategy. சரி, இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணலாம்? பிரசண்டா இருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஃபியூச்சரா இருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம சிஏ இன்டர்மீடியேட் இப்ப டிசம்பர் எக்ஸாம் எழுத போறோம் அப்படின்னா we will have to ensure that இப்போ immediately in this 1.5 months what we are going to do, இது relating to the present. இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு நம்ம சிஏ ஆனக்கு அப்புறம் இல்ல நம்ம சிஏவா எப்படி ஆக போறோம், எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்க போறோமா, பிராக்டிஸ்ல இருக்க போறோமாங்கிறத when we define for the future it becomes more futuristic. இது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? ரியாக்டிவ், ப்ரோஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரியாக்டிவ்னா இமீடியட்டா இப்போ பிரசன்ட் ஃபியூச்சர்ல நடக்கிறது, பிரசன்ட்ல நடக்கிறது. ஸோ பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் நீ ஏன் சொல்றோம்னா இப்பதான் பண்ண போறோம், இப்பன்னா இன்னைக்கு கிடையாது, இன்னும் 2 மாசம் கழிச்சு. Then when it is futuristic, ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு, ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சுன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்கணும். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கேன் பி ரியாக்டிவ் அண்ட் ப்ரோஆக்டிவ். ஆனா ஸ்ட்ராட்டஜியை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது இட் பிகம்ஸ் எ கான்செப்ட் கால் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். Strategic management, the moment when you say management, it is concentrating on the future. அப்போ strategic management is more proactive than reactive. அப்படின்னா it is always concentrating more on the future than on the present. Present விட future concentrate பண்ணும். ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸை நம்ம சொல்லும் போது என்னென்ன சொன்னோம்? ஆர்கனைசேஷனுக்கு பிஸ்னஸ் வேணும், பிஸ்னஸ்க்கு ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும், ஸ்ட்ராட்டஜியை மேனேஜ் பண்ணணும். ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்னு இப்பதான் சொல்றோமே தவிர ப்ரீவியஸ்லி ரொம்ப ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இட் இஸ் கால்ட் பிஸ்னஸ் பாலிசி. கரெக்டா 100 வருஷம், 1911. ஸோ யூ கேன் ட்ரை டு ரிமெம்பர். 100 வருஷம்னா எக்ஸாக்ட் 100 வருஷம் கிடையாது. அந்த 100 வருஷம் கவுண்ட் பார்க்கும்போது யூ வில் நோ தட்
1911 they call the strategic management as business policy. இது யார் பண்ணது அப்படின்னா ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல they wanted to bring. So இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி லைன். Then I will take you through the whole MCQs or one-liners. இப்போ நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட் சொல்லிட்டோம்? ஆர்கனைசேஷன், பிசினஸ், ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட், பிசினஸ் பாலிசி. இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட், ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை மேனேஜ் பண்ணும்போது அனலைஸ் பண்ணணும், ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ். பிளான் பண்ணணும், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங். ஃபார்முலேட் பண்ணணும், எப்படி ஆரம்பிக்கணும், எப்படி அதை எடுத்துன்னு போகணும்னு பார்க்கணும், ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன். எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும், ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன். எப்படி அதை யூ வில் ஹேவ் டு கீப் ஆன் பி சேஞ்சிங், எப்படி அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஸ்ட்ராட்டஜிக் சேஞ்ச். எப்படி அதை கண்ட்ரோல்குள்ள எடுத்துன்னு வரணும், ஸ்ட்ராட்டஜிக் கண்ட்ரோல். இது மாதிரி நம்ம நிறைய கான்செப்ட்ஸ். அதை ஆடிட் பண்ணுவோமா, ஸ்ட்ராட்டஜி ஆடிட். இது மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நம்ம படிக்கணும். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ரிமெம்பர் தீஸ் ஆர் ஆல் தி கான்செப்ட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ஸ்ட்ராட்டஜி. என்னென்ன சொன்னோம்? ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங், ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மேக்கிங் சொல்லலாம், ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன், ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ஸ்ட்ராட்டஜிக் சேஞ்ச், ஸ்ட்ராட்டஜிக் கண்ட்ரோல். இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம 8 சாப்டர்ல விதவிதமா படிப்போம். இது நம்ம சொல்லும் போது, இவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலேட்டட் கான்செப்ட் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஒன்று அது ரியாக்டிவா இருக்கணும், இல்லை ப்ரோஆக்டிவா இருக்கணும். இந்த சம்பந்தப்பட்ட கான்செப்ட்ஸுக்கு 4 கான்செப்ட் சொல்லுவோம். அது பேரு விஎம்ஓஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் விஎம்ஓஜி? விஷன், மிஷன், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ். ஸோ விஷன், மிஷன், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் சொல்லும்போது என்ன ஆகும்? விஷன் இஸ் ஃபியூச்சரிஸ்டிக், ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட். மிஷன் இஸ் பிரசன்ட் பிசினஸ் ஸ்கோப். இப்போ என்ன பண்றோம், இப்போ நியர் ஃபியூச்சர் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அது மிஷன். 5 வருஷம் கழிச்சு, 10 வருஷம் கழிச்சுங்கும் போது விஷன். அப்ப அது சம்மந்தப்படும் போது நம்ம கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கோல்ஸ்னா என்ன, அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்ன? அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் எண்டட் அட்ரிபியூட்ஸ், கோல்ஸ் ஆர் ஓப்பன் எண்டட் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன? ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப கார்த்திக் கேட்கிறேன் உன் பேர் என்ன அப்படின்னா he will say Karthik in a second. ஒரு நிமிஷம் தான், ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது, ஒரு செகண்ட் 2 செகண்ட் தான் ஆகும். தட் இஸ் எ க்ளோஸ் எண்டட் கொஸ்டின். நான் கேட்கிற கேள்விக்கு அந்த ஒரு பதில் மட்டும் தான் வர முடியும். கரெக்டா? அடுத்தது ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின். ஒன்ன பத்தி நீ சொல்லு, டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இட் வில் பி ஃபார் அ லாங் டைம். கரெக்ட்? நம்ம என்னை பத்தி என்னங்கிறத 2 செகண்ட்ல சொல்லிட முடியாது, நம்ம ரொம்ப நேரம் எடுத்துப்போம். பிகாஸ் தட்ஸ் எ ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின். நிறைய சொல்லலாம், இதுதான் ஆன்சர் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, என்ன வேணா சொல்லலாம். அது மாதிரி தான் கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். நடக்க 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 they will try to say objectives முடிய 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 they will keep on be increasing the goals. இத கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் மாத்தி மாத்தி இன்டர்ரிலேட்டடா சொல்லுவாங்க. ஸோ விஎம்ஓஜி. இப்ப நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜின்ற கான்செப்ட் சொல்லும் போதே விஷன், மிஷன், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் இதை பத்தி நம்ம சொல்லணும். இது சொல்லும் போது 3 லெவல் இன் ஆர்கனைசேஷன் நமக்கு தெரியும். ஜென்ரலா நம்ம ஆர்கனைசேஷனல் ஹைரார்கி பார்த்தோம்னா டாப் லெவல், மிடில் லெவல், லோ லெவல், 3 லெவல் சொல்லுவோம். இப்ப இந்த டாப் லெவல் அப்படின்னா யாரெல்லாம் இருப்பா? சிஇஓ, சிஎஃப்ஓ, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், சேர்மன், வைஸ் சேர்மன், அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. மிடில் லெவல்ல பார்த்தா சீனியர் மேனேஜர், ஜெனரல் மேனேஜர், அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. லோ லெவல் அப்படின்னு பார்த்தா எம்ப்ளாயீஸ், கான்ட்ராக்டர்ஸ், சூப்பர்வைசர்ஸ், இது மாதிரி பீப்புள் வில் பி தேர். இப்போ இது வந்து ஐடி ரிலேட்டட். இப்ப எஸ்எம் ரிலேட்டட்ல என்ன சொல்லுவாங்க? என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல்ஸ் இன் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன லெவல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா 3 லெவல் இருக்கும். கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். இப்ப இந்த கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல் ஏன் இது ஐடியோட கனெக்ட் பண்ண? ஐடிலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், கான்செப்ட் ஒண்ணுதான், பேர் மட்டும் வேற. இங்க கான்செப்ட் ஒண்ணுதான், ஆனா ஸ்ட்ராட்டஜி லெவல்ல லெவல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது we will say very clearly it is corporate level, business level, functional level. இப்ப நீங்க மெட்டீரியல் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, நான் இப்ப சொன்ன ஸ்டோரியை வச்சு பார்க்கும்போது என்னென்ன கவர் ஆகும்னு சொல்றேன். சாப்டர் நம்பர் 1 இன்ட்ரோடக்ஷன் டு எஸ்எம். ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன, மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் தட் தே ஆர் ட்ரைங் டு சே?
ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுமா? அவசியம் இல்லை. நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது நம்ம கம்பெனி லால என்ன சொல்லுவோம்? கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013ல செக்ஷன் 8 கம்பெனி, நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். அப்ப எஸ்எம்ங்கிறது ப்ராஃபிட்டுக்காக மட்டும் கிடையாது. இதுதான் நம்ம பிசினஸ் டெஃபினிஷன்லயும் சொன்னோம். அதே தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும். இட் இஸ் நாட் நெசசர்லி ஒன்லி ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், இட் கேன் ஆல்சோ பி ஃபார் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். இதெல்லாம் சாப்டர் 1. சாப்டர் 2 வரும்போது என்ன சொல்லுவோம்? காம்படிஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ், அதாவது காம்படிட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப். ஒன்ன பத்தி தெரியறதுக்கு முன்னாடி உன் எதிரியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோ. எதிரின்னு சொல்றது எனிமின்னு சொல்லக்கூடாது. இங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? காம்படிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹெல்தி காம்படிஷன், கரெக்டா? தட் மீன்ஸ் யூ ஷுட் என்ஷூர் தட், நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? போட்டி இருக்கணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது. Competitors should be there. It can be a direct competitor, it can be an indirect competitor. அந்த கான்செப்ட் படி நம்ம காம்படிட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு தனித்திறமை இருக்கும். அந்த தனித்திறமையை வச்சுதான் நம்ம காம்படிஷன்ல ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கோர் கம்பீட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு விதத்துல யூனிக். என்கிட்ட இருக்கிறது, என் சம்பந்தப்பட்ட நாலேஜ் உங்களுக்கு இல்லாம இருக்கலாம், உங்க சம்பந்தப்பட்ட நாலேஜ் எனக்கு இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் யூனிக். அந்த யூனிக்னஸ் சொல்றது தான் கோர் கம்பீட்டன்சி. அப்புறம் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ், ஒருத்தரை விட இன்னொருத்தர் எதுலையாவதுல பெட்டரா இருப்பாங்க, காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஸோ இது மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் படிச்சுட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ் பற்றி படிக்கும்போது செகண்ட் சாப்டர் கவர் ஆயிடும். அது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ்ல இருக்கும்? ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ்ல டோஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். இந்த டோஸ்ங்கிறது TOWS. இது நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆனா ஸ்வாட்னு சொன்னா தெரியும். ஸ்வாட்னா என்ன? ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, த்ரெட். ஸோ ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் திருப்பி போட்டா இட் பிகம்ஸ் டோஸ் அனாலிசிஸ். ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் இஸ் அ பிளானிங் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதை வச்சு வெறும் பிளான் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, உன்னோட வீக்னஸ் என்ன, உன்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன, உன்னோட த்ரெட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்வாட். ஆனா உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸை வச்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட்டை ஜட்ஜ் பண்ண முடியும்னா தட் பிகம்ஸ் டோஸ் அனாலிசிஸ். டோஸ் இஸ் வைடர் தேன் ஸ்வாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டோஸை வச்சு நம்ம டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கலாம். ஸ்வாட் வெறும் பிளானிங் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமே தவிர யூ கேனாட் டேக் அன் ஆக்ஷன் ஆர் அ டிசிஷன் மேக்கிங். ஸோ திஸ் இஸ் தேர் ஃபார் யுவர் ஸ்வாட் அண்ட் டோஸ். அப்புறம் மேஜரா இண்டஸ்ட்ரி காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு இண்டஸ்ட்ரி காம்படிஷனுக்கும் வேற வேற விதமா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ். அது தவிர போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று படிப்போம். போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ்ல 2 டைப் இருக்கும். ஒன்னு மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்னு மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாடல்ல என்ன சொல்லுவோம்? மாடல்ல வி மேக் இட் வெரி கிளியர் தட் 3 மாடல் இருக்கும். இது நம்ம EPS அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். EPS ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர்னு நினைச்ச கூடாது. வாட் இஸ் EPS? இது நிமோனிக்ஸ், அப்படின்னா ஷார்ட்கட், புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லணும். EPSங்கிறது என்ன? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ், ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிசினஸ் யூனிட். EPS இதெல்லாம் 3 மாடல், 4 மெத்தட் இருக்கும். அந்த 4 மெத்தட் என்னன்னா BCG மேட்ரிக்ஸ், பாஸ்டன் கன்சல்டிங் குரூப் மேட்ரிக்ஸ், ஆன்சாஃப் மேட்ரிக்ஸ், ஆர்தர் டி லிட்டில் மேட்ரிக்ஸ், ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் மாடல். 4 இருக்கும். இது நம்ம பேக்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அது என்ன பேக்? BAAG, பாஸ்டன் BCG மேட்ரிக்ஸ், B A ஆன்சாஃப் மேட்ரிக்ஸ், இன்னொரு A ஆர்தர் டி லிட்டில் மேட்ரிக்ஸ், G ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் மாடல். இப்ப இந்த 4 கான்செப்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணா இதுக்கு பேரு மெத்தட்னு பேர். இந்த மெத்தட்ஸை படிச்சிட்டோம்னா செகண்ட் சாப்டர் முடிஞ்சிடும். தேர்ட் சாப்டர் கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் வாட் வி டிட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். எஸ்எம் சம்பந்தப்பட்ட என்னென்ன கொஸ்டின் இருக்கோ அதோட ப்ராசஸ் என்ன, அது என்ன ஆர்டர்ல இருக்கணும், அதுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் எப்படி பண்ணணும், அதுல என்ன இஷ்யூஸ் கவர் ஆகும், இப்படிலாம் படிச்சோம்னா இது 3 சாப்டர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நம்ம மொத்தம் எவ்வளவு சொன்னோம்? 8 சாப்டர் சொன்னோம். இப்போ எதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்? அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. நான் என்ன சொன்னேன் கடைசியா? ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல்ஸ் இன் ஆர்கனைசேஷன் எவ்வளோ டைப்ஸ்னு சொன்னேன்? 3.
What are they? Corporate level, business level, functional level. சொன்னேனா 3 லெவல் சொன்னேனா, கார்ப்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். இப்போ இந்த 3 லெவல் எதுக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர் சொன்னேன்? காரணம் இருக்கு. சாப்டர் நம்பர் 1 இன்ட்ரோடக்ஷன் டு எஸ்எம். சாப்டர் நம்பர் 2 டைனாமிக்ஸ் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி, அதாவது காம்படிஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ். அப்புறம் அனாலிசிஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின். அதான் நம்ம ஸ்வாட் அனாலிசிஸ், ஸ்டோர்ஸ் அனாலிசிஸ், போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ், இண்டஸ்ட்ரி காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ்னு எல்லா அனாலிசிஸும் சொன்னோம். தேர்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட கனெக்ஷன். ஸோ எஸ்எம் ப்ராசஸ். இப்போ இந்த 3 சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. 4, 5, 6 அதுதான் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது. கார்ப்பரேட் லெவல், பிஸ்னஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். ஸோ 3 லெவல் இருக்கு. கார்ப்பரேட் லெவல்ங்கிறது தான் 4th சாப்டர், பிஸ்னஸ் லெவல்ங்கிறது 5th சாப்டர், ஃபங்க்ஷனல் லெவல்ங்கிறது 6th சாப்டர். இப்ப இதை தவிர நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலேட்டட் கான்செப்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அதெல்லாம் 7th சாப்டர்லயும் 8th சாப்டர்லயும் வரும். ஸோ மொத்தமா நமக்கு தெரிய வேண்டியது 8 சாப்டர். 8 சாப்டரோட கவரேஜும் we were able to tell very 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 clearly. ஸோ 8 சாப்டரோட கவுண்ட் நம்ம சொல்லியாச்சு. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ராட்டஜி தவிர என்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, லீடர்ஷிப் எப்படி இருக்கணும், ஒரு லீடர் எப்படி இருக்கணும், ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்கணும். நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு தான் நம்ம சொல்லுமே தவிர பாலிடிக்ஸ் லீடர் சொல்லல. ஆர்கனைசேஷனல் லீடருக்கு என்ன சொல்லணும், எப்படி இருக்கணும், என்ன டைப்ஸ் இருக்கலாம். ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா ஒரு ஹைரார்கி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லயும் நிறைய வேலை செய்வோம். அந்த நிறைய வேலையை உடைச்சு ஒரு டிவிஷனா ஒரு பார்ட்டா பிரிச்சோம்னா அந்த ஃப்ளோ தெரியணும். அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோ ஆர் ஹைரார்கி இஸ் கால்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் மொத்தம் 8 டைப்ஸ் இருக்கும். ஓல்டு சிலபஸ்ல 6 டைப் இருக்கும், நியூ சிலபஸ்ல 8 டைப் இருக்கும். அது நம்ம கவர் பண்ணிட்டு, அதை தவிர பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ரீஇன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட், பெஞ்ச் மார்க்கிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட், ஆண்டர்பிரனர் வெர்சஸ் இன்ட்ராபிரனர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். இது மாதிரி கான்செப்ட் சின்னதா ஸ்ட்ராட்டஜி தவிர படிச்சோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் 8 சாப்டர்ல என்ன இருக்கு. ஸோ நம்ம ஆரம்பிச்சு ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கும். இந்த 20 நிமிஷத்துல நான் இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கேன், 8 சாப்டர் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்க்காக. ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்து இவ்வளவுதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கப்புறம் என்ன படிச்சாலும் நமக்கு புரியும். நம்ம புக்கோட சைஸை பார்த்து சில சமயம் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஐயோ பேஜ் நம்பர்ஸ் நிறைய இருக்கு, அப்ப நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கே நம்மளுக்கு ஒரு வேலி போடும். அப்ப நம்ம படிக்கிறதுக்கு அது ஒரு தடையா இருக்கும் இல்லையா. அது நம்ம பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் ஐ வாண்டட் டு கிவ் எ இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் தி ஹோல் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். மொத்தம் 8 சாப்டர். நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நினைச்சிருக்கலாம், சார் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் 3 மணி நேரம் செமினார் கொடுக்குறீங்களே, இது பத்துமா அப்படின்னு கேட்டா, that is enough for you to bring the confidence and that confidence will make you study the whole subject. ஒரு 3 மணி நேரம் போதும் அப்படிங்கிறதே நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னா நீங்க ஈஸியா 3 மணி நேரத்துல ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுல்லாவே படிச்சிடலாம். ஆனா தடவை அந்த 3 மணி நேரம் பத்தாது. தடவை 6-7 மணி நேரம் தேவை. கொஞ்சமா குறைக்க யூ வில் கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் திஸ். இதையே நம்ம கான்செப்டா எஸ்எம்ல படிப்போம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ். அப்படின்னா எவ்வளவு தடவை திருப்பி அதே விஷயத்த பண்றோமோ, the number of times that you do maximum per time will get reduced. குறைய 6 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆகும், 5ல இருந்து 4 ஆகும், 4ல இருந்து 3 ஆகும். ஸோ அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ இந்த கான்செப்ட் தெரியணும். நம்ம எதுக்காக இதை கவர் பண்றோம், என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்லலைன்னா உள்ள டைரக்டா எம்சிக்யூ ஒன்லைனரோ பார்க்கும்போது நமக்கு புரியாது. இப்ப நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட் சொன்னோம்னு கடகடன்னு சொல்லட்டுமா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், ஆர்கனைசேஷனுக்கு பிசினஸ் வேணும், பிசினஸ்க்கு ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும், ஸ்ட்ராட்டஜியை மேனேஜ் பண்ணணும். ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணணும். ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ் நிறைய படிக்கிறோம். அப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி அனாலிசிஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங், ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மேக்கிங், ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபார்முலேஷன், ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ஸ்ட்ராட்டஜிக் சேஞ்ச், ஸ்ட்ராட்டஜிக் கண்ட்ரோல், இது மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் படிப்போம். இது படிக்கும்போது நமக்கு விஎம்ஓஜினா என்னன்னு தெரியணும், விஷன் மிஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் என்ன பண்ணணும். இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஒரு ஃப்ளோ கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஃப்ளோ வச்சு எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷனல் ஹைரார்கி
அப்படின்னு டிசைட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் நம்ம 3 சொன்னோம். கார்ப்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். இதை தவிர சில கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர், லீடர்ஷிப் ஸ்டைல்ஸ், பிபிஆர் பிசினஸ் ப்ராசஸ் ரீஇன்ஜினியரிங், பெஞ்ச் மார்க்கிங், இது மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம். ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம். இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம இது சம்பந்தப்பட்ட கான்செப்ட்ஸை நம்ம போய் நேரா பார்க்கும்போது we will be able to get it better. Okay, so we will go and see what is going to be there for each of these concepts that I am going to talk about. Okay, இப்போ நான் இதை ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So when I use green color, it will be easy for us to go and highlight. சரி, இப்போ பிசினஸ் பாலிசி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம். பிசினஸ் பாலிசி previously they call, now they call it as strategic management. சரி, இது ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டோம். இப்போ நம்ம இது எப்போ பண்ணாங்க, 1911ல பண்ணாங்க. யாரு பண்ணா, ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல they wanted to bring this concept. அது மட்டும் இல்லாம it is also defined by a person called Christensen. கிறிஸ்டன்சன் அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் இதை டிஃபைன் பண்ணார். ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா என்ன, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இது ஒரு கேம் பிளான். கேம் பிளான் அப்படின்னு சொல்றதோட wars and ways to win over enemy, அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம எப்பவுமே என்ன சொன்னோம், ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கும் பண்ணலாம், பெரிய விஷயத்துக்கும் பண்ணலாம். அந்த பெரிய விஷயத்தை பண்ணும்போது we say it is a long range blueprint. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பத்தின இமேஜையும் அப்புறம் தான் டெவலப் பண்ண முடியும். ஒரு டைரக்ஷன், நம்ம என்ன எதை நோக்கி போறோம்ங்கிறதும் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுதான், எங்க போய் நம்ம அடைய போறோம் அப்படிங்கிறதும் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுதான். ஸோ லாங் ரேஞ்ச் ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் நோயிங் தி இமேஜ், டைரக்ஷன் அண்ட் டெஸ்டினேஷன். இப்போ இது பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ் தான். எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜி, இது பிசினஸ் ரிலேட்டட் கான்செப்ட். ஸோ இப்படி ஈஸியா கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட் இட் வெரி ஈஸிலி. அப்ப லாங் ரேஞ்ச் ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னா என்ன, ஃபார் அ லாங் டேர்ம் பர்பஸ் it will have a effect on its image, direction and destination. இப்போ அடுத்த கான்செப்ட், ஸ்ட்ராட்டஜியை யாரு டிஃபைன் பண்ணா, வில்லியம் எஃப் க்ளோயக். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், WFG அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், வில்லியம் எஃப் க்ளோயக். வில்லியம் எஃப் க்ளோயக்ங்கிறவர் தான் he defined. என்ன டிஃபைன் பண்ணாரு, and he told very clearly it is an ICU plan to achieve the objectives. அது என்ன ICU plan, நம்ம நினைக்கிற ICU கிடையாது. இது ICUங்கிறது நிமோனிக்ஸ். ICUங்கிறது என்னது, இன்டகிரேட்டட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்ட் யூனிஃபைடு பிளான் டு அச்சீவ் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அப்ப என்னென்ன அர்த்தம், இது மூணுமே நம்ம கவர் பண்ணா மட்டும்தான் அது ஸ்ட்ராட்டஜி ஆகும். இட் கேன் பி அன் இன்டகிரேட்டட், comprehensive and unified plan, ICU. I na integrated, C comprehensive, U unified. Easy way to remember. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், திடீர்னு இமீடியட்டா ஸ்ட்ராட்டஜி தேவைப்படலாம், அதுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்ப இல்ல 5 வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஒன்னத்தை டெவலப் பண்ண போறோம்னா அதுக்கேத்த டிசிஷன் மேக்கிங்கும் இப்ப பண்ணோம். அது that becomes your proactive. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் த பிளான் டு அச்சீவ் தி அப்ஜெக்டிவ். நம்ம என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கோமோ அதை வச்சு எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி யூனிஃபை பண்ணி சேர்த்து ஒன்னா சேர்த்து அதை பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொன்னது யாரு, வில்லியம் எஃப் க்ளோயக். வில்லியம் எஃப் க்ளோயக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வில்லியம் எஃப் க்ளோயக் சம்பந்தப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியில படிப்போம். சரி, அடுத்தது, ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் நாட் எ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் சவுண்ட் அண்ட் அலர்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த நாட்டை நான் கலர் பண்றேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இட் ஒரு சவுண்ட் அண்ட் அலர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பதிலா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நல்ல ஸ்ட்ராங்கா அலர்ட்டா ஒரு பிசினஸ மேனேஜ் பண்ணும். அது பண்ணாம ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணலாமா, அதுக்கு இது ஆல்டர்னேட்டா, அதுக்கு இது சப்ஸ்டிடியூட்டா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. சவுண்ட் அண்ட் அலர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும் பண்ணணும். அதை தவறாதான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுமே தவிர இட் இஸ் நாட் அன் ஆல்டர்னேட் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் சவுண்ட் அண்ட் அலர்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஆர் வி கிளியர்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீ ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கலாம்,
நான் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம், ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ணணும், ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். நீ சவுண்ட் அண்ட் அலர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம், சவுண்ட் அண்ட் அலர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணாம இருக்கலாம், ஆனா ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் நாட் எ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் சவுண்ட் அண்ட் அலர்ட் மேனேஜ்மெண்ட். சரி, இப்போ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்றோமே, இது வந்து 100% கரெக்டா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா எதுவுமே 100% இருக்காது. நம்ம லைசால் டெட்டால் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகும், 99.99% தான் ஜெர்ம் கில்லிங் அப்படின்னு போடுவாங்க. ஏன் இது 100% போட மாட்டாங்கன்னா 100% போட முடியாது. ஸோ 100% பண்ண முடியாதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும், அது படி ஆக்டும் இருக்கு. ஸோ 100% பண்ணோம்னா அது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், இட் இஸ் நாட் எனி டைம் பாசிபிள் அப்படிங்கிறதுனால 99.99% அப்படின்னு அந்த டெட்டால் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லயோ லைசாலையோ சொல்லுவோம். ஏன் இது தட் ஒன் ஜெர்ம் வில் கீப் ஆன் பி மூவிங் ஒரு கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஒரு பக்கம் நார்மல் லிக்விட், இன்னொரு பக்கம் தட் பர்டிகுலர் லிக்விட் தட் தே ஆர் ப்ரமோட்டிங். இது ரெண்டுத்துல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தே வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் 99.99% ஜெர்ம்ஸ் வில் பி கில்ட். ஆனா 100 ஜெர்ம்ஸ்னா 100 மட்டும் மார்க் பண்ணுவோம், ஏன்னா 100%ன்னு சொல்ல முடியாது, 100 ஜெர்ம்ஸ் வேணா சொல்லிக்கலாம். ஸோ வென் தே வாண்டட் டு சே ஆல் திஸ் தே சே 100% எப்படி பண்ண முடியாதோ அது மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிலையும் 100% பண்ண முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இட் கேன் நெவர் பி பர்ஃபெக்ட், ஃப்ளாலெஸ் அண்ட் ஆப்டிமல். 100% எப்பவுமே கரெக்டா பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. இட் கேன் நெவர் பி பர்ஃபெக்ட், ஃப்ளாலெஸ் அண்ட் ஆப்டிமல். ஆர் வி கிளியர்? நெக்ஸ்ட், ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலேட்டடா நம்ம என்ன சொல்றோம், அடுத்தது வந்து we will ensure that it is formulated at 3 levels. அது என்ன formulated at 3 levels நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். கார்ப்பரேட் லெவல் சாப்டர் நம்பர் 4, பிசினஸ் லெவல் சாப்டர் நம்பர் 5, ஃபங்க்ஷனல் லெவல் சாப்டர் நம்பர் 6. ஸோ இப்போ இந்த 3 லெவல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு டாப் லெவலும் வந்துடும், மிடில் லெவலும் வந்துடும், லோ லெவலும் வந்துடும். நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம், நான் ஒரு 100 MCQ சொன்னேன் இல்லையா, இது நம்ம 10 பண்ணிட்டு ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes ஃபார் யூ டு ஸ்டடி, ஸோ தட் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு டூ, ஸோ தட் ஐ கேன் ஆல்சோ வெயிட் ஃபார் யூ டு ஸ்டடி அண்ட் தென் டேக். ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் கொடுப்பேன். 10 முடிய 2 minutes if I able to do, then we can also cover it easily, so that I can put my video off, so that you can ensure that 2 minutes you can concentrate only on this. You don't need to concentrate on what I am trying to do, so it becomes very easy for us to cover. இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், இதுல யார் யாரு எந்தெந்த லெவல்ல இருப்பாங்க அப்படின்னா, கார்ப்பரேட் லெவல் எப்பவுமே டாப் மேனேஜர்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டாப் லெவல் டிசிஷன் மேக்கிங்ல தான் they will try to do. நம்ம ஏற்கனவே இப்போ என்ன சொன்னோம், ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் பார்ட்லி ப்ரோஆக்டிவ், பார்ட்லி ரியாக்டிவ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ப்ரெசன்ட் சம்பந்தப்பட்டதும் இருக்கலாம், ஃபியூச்சர் சம்பந்தப்பட்டதும் இருக்கலாம். வில் பி ஏபிள் டு கோ இட் வெரி வெரி ஈஸிலி. ஸோ இந்த 10 கான்செப்ட்ஸுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes time, so that it becomes very easy for us to cover and ensure automatically it is taking over. Okay, can you glance this for 2 minutes? ஒரு 2 minutes ஒரு 10 இதுக்கு முடிச்சிட்டு then we can do. Yes, Karthik, can you put my video off ஒரு 2 minutes so people will concentrate only on the subject? Or 2 minutes, yes, you can put me again into the form. Yeah, put me in the video off. So then 2 minutes அவங்களுக்கு படிக்க கொடுத்துட்டு அப்புறம் we can do the next. அது மாதிரி 10 பண்ணிக்கலாம். சரியா? Okay. Yes.
Yes, 2 minutes பண்ணியாச்சா? So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? The next 10 that we will go and cover. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 10ல நம்ம என்ன சொன்னோம்? பிசினஸ் பாலிசினா என்ன, ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன? ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டினியூ பண்ணுவோம். we will just continue from what we were trying to do. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில நம்ம ப்ரோ ஆக்டிவ்னு சொன்னோம், ரியாக்டிவ்னு சொன்னோம். ப்ரோ ஆக்டிவ்னா ஃபியூச்சர் சம்பந்தப்பட்டது. அப்படின்னா என்ன? ஒரு மார்க்கெட் பொசிஷன் சேஞ்ச் வரலாம், அது ப்ரோ ஆக்டிவ். ஒரு ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு 5 வருஷத்துல மாறும். இப்போ ப்ரோ ஆக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபார் தி ஃபியூச்சர் வென் யூ வாண்டட் டு சேஞ்ச் இட் கேன் பி ப்ரோ ஆக்டிவ். ரியாக்டிவ்னா என்ன? இமீடியட்டா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார் எனக்கு டக்குன்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, நான் உடனே கோபப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா ரியாக்டிவ், இமீடியட், யோசிச்சுலாம் பண்ணவே இல்லை, உடனே நடந்து போச்சு. அதே மாதிரிதான் ஸ்ட்ராட்டஜியும். திடீர்னு நம்ம நினைக்காத நேரத்துல வரும், திடீர்னு இது வரைக்கும் நடக்காதது வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அன்ஆன்டிசிபேட்டட் டெவலப்மெண்ட். நம்ம நினைக்கவே இல்லை அது மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட், புதுசா இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை, ஃப்ரெஷ் மார்க்கெட் கண்டிஷன். இதெல்லாம் எம்சிக்யூல கவர் பண்ணுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ்ல நம்ம சொல்லும் போது வி சே ப்ரோ ஆக்டிவ்னா என்ன, ரியாக்டிவ்னா என்ன. சரி, இப்ப ஸ்ட்ராட்டஜி பத்தி நம்ம சொல்லிட்டோம். ப்ரோ ஆக்டிவ், ரியாக்டிவ் ரெண்டும். ஆனா ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்ன சொன்னேன்? ஐ எம் மார்க்கிங் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் மார்க்கிங் திஸ் சேயிங் இட் கேன் பி ஆஸ்க்ட் இன் தி எக்ஸாமினேஷன். அப்படின்னா என்ன? ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மோர் ப்ரோஆக்டிவ் தேன் ரியாக்டிவ், மோர் ஃபியூச்சர் ரிலேட்டட் தேன் ப்ரெசன்ட் ரிலேட்டட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய டெசிஷன் மேக்கிங்காகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் எ பாத் ஃபைண்டர் ஃபார் பிசினஸ். பாத் ஃபைண்டர்னா என்ன? அதை வச்சு நிறைய டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கலாம். மோர் ப்ரோஆக்டிவ் தேன் ரியாக்டிவ். சரி, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் டாப் லெவல்ல பண்ணுவாங்களா, மிடில் லெவல்ல பண்ணுவாங்களா, லோ லெவல்ல பண்ணுவாங்களா? அதான் நமக்கு புரியுற மாதிரி எஸ்எம்ல கான்செப்ட் சொல்லும் போது என்ன லெவல் சொன்னோம்? 3 லெவல் சொன்னோம். என்னென்ன 3 லெவல் சொன்னோம்? கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். இது எஸ்எம் எதுல பண்ணுவோம்? கார்பரேட் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். அப்போ டாப் லெவல்ல தான் பண்ணுவோம். என்ன மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் பிட்ஃபால்ஸ், அதாவது என்ன தப்பு செஞ்சாலும் அதை டாப் லெவல்ல இருந்து டிசிஷன் மேக்கிங்ல பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். சரி, இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஷார்ட் டேர்மா, லாங் டேர்மா? கம்மியான டைமுக்கு தேவைப்படுமா, லாங் டேர்முக்கு தேவைப்படுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா லாங் டேர்ம். இதை நம்ம லாஞ்சிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். லாங்கிவிட்டின்னு சொல்லலாம், லாஞ்சிவிட்டின்னு சொல்லலாம். இட் என்ஹான்சஸ் த லாஞ்சிவிட்டினா ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளால இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை பண்ண முடியும். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? 2 டெவலப் ஆகும். அது என்னது? சிசி அண்ட் சிஏ. இட் டெவலப் சிசி அண்ட் சிஏ. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, கோர் கம்பிட்டன்சி. நம்மளுக்குன்னு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும், அது கோர் கம்பிட்டன்சி. நம்ம இன்னொருத்தவங்களோட பெட்டரா நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இஏஎஸ்எஸ்எம் நிறைய பேர் எடுக்கலாம். கரெக்டா? நம்ம ஊர்ல படிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, நல்லா சொல்லி கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்களா? சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். இப்ப என்னோடது ஒரு யூனிக் டைப், இது எதோடையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. வேற யாரோ பண்ணாங்க, அவங்க என்னோட கம்பேர் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ கோர் கம்பிட்டன்சி யூனிக். ஆனா அவங்கள விட நான் பெட்டரா எடுக்கணும்னு நான் ட்ரை பண்ணும்போது ஐ பிகம் எ காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் ஃபார் தெம். ஆர் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்னா ஐ வில் ஹேவ் அன் எட்ஜ் ஓவர் தி ரைவல். நான் அவங்கள விட பெட்டரா ஒரு விஷயத்த செய்யணும். இது எல்லாத்துலயும் நடக்கும். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இஏஎஸ்எஸ்எம் சொன்னேன். கார்பரேட்ல வேலை செய்யறதா இருக்கலாம், பிராக்டிஸ்ல இருக்கலாம், இல்ல உங்க ரிலேட்டிவ் சம்பந்தப்பட்டதுலயே யார் நிறைய சம்பாதிக்கலாம், யார் நிறைய படிச்சிருக்கலாம். இந்த கம்பேரிசன் எப்பவுமே வரும். ஏன்? அண்ணன் தம்பி, அக்கா தங்கச்சி, அவங்களோட இதுக்குள்ளேயே கூட கம்பேரிசன் வரும். அவன் எப்படி படிக்கிறான் பாரு, நீ எப்படி படிக்கிற பாரு. ஸோ ஆல் திஸ் கம்பேரிசன் இஸ் நாட் குட். பட் வாட் வி ஆர் சேயிங், காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். பொறாமை இருக்கக்கூடாது, அந்த படிக்கிற போட்டி இருக்கணும். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட், ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு பண்ணும்போது it will not develop only the core competency, it will also develop competitive advantage. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். ஸோ ஐ வில் மார்க் திஸ் 16th வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அடுத்தது, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ்ங்கிறது டைனாமிக்கா இருக்குமா, ஸ்டாட்டிக்கா இருக்குமா? அதாவது
ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா, மாறிட்டே இருக்குமா? நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டைனாமிக். இட் வில் கீப் ஆன் பி சேஞ்சிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இட்ஸ் அ டைனாமிக் ப்ராசஸ். சரி, டைனாமிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லிட்டோம். ப்ராசஸ்னா ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பண்ணணும். அது என்ன ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலேட் பண்ணணும், அப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், அதாவது ஆரம்பிக்கணும், அப்புறம் முடிக்கணும். அது முடிச்சதை கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும், பண்ணலைன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ ஃபார்முலேஷன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன், எவால்யூவேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல். அப்பதான் அந்த விஷன், மிஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் கவர் ஆகும். அது என்ன விஷன், மிஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ்? நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம். அதை தான் நம்ம இங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். VMOG. ஸோ இப்போ நம்ம இது சொல்லும் போது என்ன ஆகும்? இந்த ஃபார்முலேஷன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன், எவால்யூவேஷன், கண்ட்ரோலை தான் நம்ம ஒரு ஃப்ளோவா ஸ்டெப்ஸுக்குன்னு சொல்லுவோம். அப்ப நம்ம சொல்லும் போது அடுத்த கொஸ்டின், அடுத்த பாயிண்ட் என்ன? SM ப்ராசஸ் இஸ் வாட்? டைனாமிக் அண்ட் கண்டினியூஸ். நம்ம இது ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். டைனாமிக் அண்ட் கண்டினியூஸ். இப்போ இந்த 19th கான்செப்ட் என்ன? கிட்டத்தட்ட அதே தான். ஸோ ஐ எம் கலரிங் இட் இன் அ டிஃபரண்ட் கலர். ஃபார்முலேஷன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன், எவால்யூவேஷன். இப்போ நம்ம கவர் பண்ணும்போது இது எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலேட்டடா நம்ம படிச்சோம். இது எல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் படிக்கிறோம். எல்லாமே SM ரிலேட்டட் தான். சரி, இப்போ இந்த 5 ஸ்டேஜஸ் என்ன? இந்த 5 ஸ்டேஜஸ் கவர் பண்ணோம்னாலே மீதி எல்லாமே கவர் பண்ணிடலாம். அது என்ன? DEFIEC அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியணும்? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு விஷன் தெரியணும். நம்ம எதுக்காக ஓடுறோம், என்ன ஆர்கனைசேஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம், டெஃபினிஷன் ஆஃப் விஷன். அடுத்தது என்விரான்மெண்டல் ஸ்கேனிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் அனாலிசிஸ். ஸோ அதான் என்விரான்மெண்டல் ஸ்கேனிங். முதல்ல நமக்கு என்ன தெரியணும்? விஷன், வி தெரியணும். அப்புறம் என்விரான்மெண்டல் ஸ்கேனிங் அண்ட் அனாலிசிஸ், இ. அப்புறம் ஃபார்முலேஷன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன், எவால்யூவேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல். இது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், இந்த 5 ஸ்டேஜஸ். ஸோ இப்போ இந்த 20th கொஸ்டின் கவர் பண்ணி முடிச்சோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த 16, 17, 18, 19 கவர் ஆயிடும். See what I am marking. I am marking and connecting with 20th question. அப்ப இந்த 20வது கொஸ்டின் படிச்சோம்னால இது சம்பந்தப்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஆர் வி கிளியர்? ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்? 10 + 10 20 முடிச்சிருக்கோம். 100ல நம்ம 20 முடிச்சிருக்கோம். ஸோ we can easily cover the remaining 80 also. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? I am going to give you again 2 minutes time. Okay, time is ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 43 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ 44 ஆக போகுது. ஸோ நான் 2 நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறேன். அகெயின் bring back whole thing and try to remember all the 20. Then we will start the 21st from and after the next 2 minutes. Start studying. 2 நிமிஷம்.
எஸ், 2 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு 20 மீனிங்ஸ், ஒரு 20 டெஃபனிஷன் ஆர் 20 எம்சிக்யூ ஆர் 20 ஒன்லைனர் எப்படி வேணா நினைச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த 20 கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் எங்கெங்க இருந்தது, பிஸ்னஸ் பாலிசி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம், ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு 3 லெவல் இருக்குன்னு சொன்னோம். என்னென்ன சொன்னோம், கார்பரேட் லெவல், பிஸ்னஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல் இருக்குன்னு சொன்னோம். அண்ட் வி டோல்ட் கார்பரேட் லெவல் மேனேஜர், டாப் மேனேஜர். அப்ப ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவா இருக்கலாம், ப்ரோஆக்டிவ், ரியாக்டிவா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோஆக்டிவா தான் இருக்கணும், ரியாக்டிவா இருக்கிறத விட ப்ரோஆக்டிவா இருக்கும். ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன. இப்ப இதுல இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா all these points that I'm going to talk about or that I was talking about is your benefits of strategic management. அப்பனா என்ன, அட்வான்டேஜஸ், இதெல்லாம் நமக்கு உதவி செய்யற மாதிரி உள்ள கான்செப்ட்ஸ் தான் we have already seen. நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், இப்ப 20 கான்செப்ட் முடிச்சாச்சு. இப்ப 21ல இருந்து 25, அப்புறம் 25ல இருந்து 26ல இருந்து 30. SM is used in NPO அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். NPOனா என்ன, நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். சரி, அது நமக்கு புரியுது. அது என்ன, ஜெம், ஜிஇஎம் அப்படின்னா நீங்க சொல்லலாம், ஆமா நீங்க சொன்னீங்க போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ்ல ஜெம்னா ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் மாடல். அது இல்ல, அந்த ஜெம் இல்ல, அதுவும் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் மாடலும் ஜெம் தான். இந்த ஜெம் வந்து நிமோனிக்ஸ். இது என்ன, கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், எஜுகேஷனல் ஆர்கனைசேஷன், மெடிக்கல் ஆர்கனைசேஷன், இதெல்லாம் நான் ப்ராஃபிட். ஆனா இதுலயும் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் வில் ஆல்சோ பி டன் இன் non-profit organization like government organization, educational organization and medical organization. இது மூணுத்திலையும் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா தான் அது ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். இதுதான் அந்த 21st பாயிண்ட். So I will mark this clearly and say important for example. சரி, இப்ப நம்ம 3 லெவல் சொன்னோம், கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். இது சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா 22, 23, 24 கார்பரேட் லெவலை பத்தி சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன, கார்பரேட் லெவல்ல யாரு பெரிய ஆளு, சிஇஓ. சிஇஓங்கிறவர் யாரு, கார்டியன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வெல்ஃபேர். சிஇஓக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன, சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர். ஹீ இஸ் த கார்டியன். டாப் லெவல்ல ஹீ ஒன்லி வில் கார்ட் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வெல்ஃபேர். அவர் தான் கட்டி காப்பாத்தி எடுத்துன்னு வரணும். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வெல்ஃபேரோட கார்டியன், ரொம்ப முக்கியமான எம்சிக்யூ. சிஇஓவும் இருப்பாங்க, other corporate staffs இருப்பாங்க. But the most important keyword to remember is CEO is the guardian of shareholders welfare. I'm sorry. So guardian of shareholders welfare தான் இதுல முக்கியமான keyword. So இப்ப keyword என்ன பண்ணோம், I'll mark guardian of shareholders welfare. சரி, கார்பரேட் லெவல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி டெவலப் பண்ணுவாங்க, ஒரு மிஷன், ஒரு கோல் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா மிஷனை வச்சு விஷன், கோல்ஸை வச்சு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்டைரக்ட்லி விஎம்ஓஜி கவர் ஆயிடும். கரெக்ட். ஸோ இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே இங்க சொன்னோம். ஸோ விஷன், மிஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி எங்க கவர் ஆகும், கார்பரேட் லெவல்ல. ஸோ இவ என்னென்ன கீவேர்ட் அண்டர்லைன் பண்ணோம், ஸ்ட்ராட்டஜி டெவலப் ஆகும், மிஷனை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க, கோல்ஸ் என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. அதை வச்சு மிஷனை வச்சு விஷன், கோல்ஸை வச்சு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பண்ணுவோம். இண்டிவிஜுவல் பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஆர்கனைசேஷனுக்கு தான் பண்ணுவோம். பட் சிஇஓ தனியா அதுக்கான பிசினஸ், ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிசினஸுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓவராலா பண்ணிட்டாங்கன்னா அது கார்பரேட் லெவல்ல பண்ணுவாங்க. இண்டிவிஜுவலா ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு பண்ணாம இண்டிவிஜுவல் பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓவராலா பண்ணாம ஒன்னொன்னுத்துக்கும் பண்ணுவாங்க. அதுதான் கார்பரேட் லெவலோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ த கீவேர்ட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் கிரக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் பண்ணணும்னா அதுக்கு முதல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணணும். கரெக்டா? அதுக்கு தான் they wanted to bring this. சரி, அப்ப பிசினஸ் லெவல் என்ன பண்ணுவாங்க, பர்டிகுலர் பிசினஸ் ஏதாவது ஒன்னுத்துக்கு தான், ஒன்னொன்னுத்துக்கும் கிடையாது, ஏதாவது ஒன்னுத்துக்கு பர்டிகுலர் பிசினஸ் சிலதுக்கு மட்டும்தான் தேவைப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எஸ்பியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ்பியூனா என்ன, ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிசினஸ்
யூனிட். அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு பிசினஸ் இருக்கும், ஒரு பிசினஸ்க்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும். அப்ப எல்லாத்துக்குமே ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ணணுமானா டிபெண்ட்ஸ். ஒருத்துக்கும் பர்டிகுலரா தேவைப்படும்னா அதுக்கு பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி டெவலப் பண்ணும். ஃபார் ஈச் ப்ராடக்ட் டிவிஷன் that particular business strategies will be found. Are you clear? Specific or particular business strategies. சரி, இப்போ என்ன சொல்றோம்? திருப்பி பிசினஸ் லெவல் தான் சொல்றோம். பிசினஸ் லெவல்ல யார் ஹெட்? ஜெனரல் மேனேஜர். ஸோ நான் கலர் பண்ண இடத்தை திருப்பி when I color it in green, it becomes even more easy for us to understand. ஜெனரல் மேனேஜர். சரி, அப்போ ஃபங்க்ஷனல் லெவல் என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபங்க்ஷனல் லெவலில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கவர் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்? நம்ம ஏற்கனவே 6th சாப்டர்ல என்னென்ன படிப்போம்? ஃபினான்ஸ் பற்றி படிப்போம், மார்க்கெட்டிங் பற்றி படிப்போம், லாஜிஸ்டிக்ஸ் படிப்போம், HR ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பற்றி படிப்போம், தென் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி படிப்போம், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பற்றி படிப்போம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டு படிக்கிறது எல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் லெவல் வில் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த டிபார்ட்மெண்டல் கவரேஜ். ஆர் வி கிளியர்? சரி, ஃபங்க்ஷனல் லெவல் என்ன பண்ணும்? இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அதர் 2 லெவல்ஸ். இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அதர் 2 லெவல்ஸ்னா யாரு? ஒன்று வந்து கார்பரேட் லெவல், இன்னொன்று வந்து பிஸ்னஸ் லெவல். இது ரெண்டுத்துக்கும் பேசிக்கா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லோ லெவல்ல இருக்கிறவங்க தான் வேலை செய்வாங்க. லோ லெவல்ல வேலை செஞ்சு அது சம்பந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் தான் மிடில் லெவலுக்கு போகும். மிடில் லெவல்ல இருந்து தான் டிசிஷன், டாப் லெவல் டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு போகும். அப்போ which gives information for other 2 levels? Functional level will give information. சரி, இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல் எல்லாம் படிச்சிட்டோம். இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ்னா என்ன? ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? நீ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்றன்னா, ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன் இஸ் நாட் அ டாஸ்க் வித் மேனேஜர்ஸ் கெட் வித் இன்ட்யூஷன், ஒப்பீனியன் அண்ட் இன்ஸ்டிங்க்ட். தி 3 கீவேர்டு என்னன்னு இது பண்ண அண்டர்லைன் பண்ணிடுறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு திடீர்னு கனவு கண்டேன், இது மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ணா நல்லா வரும். திடீர்னு எனக்கு மனசுக்கு எப்படி தோணுச்சு, இப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ணா வந்துடும். திடீர்னு எனக்குன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் வந்துச்சு, இப்படி பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும், அப்படி பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும். அப்படிலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன் இஸ் நாட் எ டாஸ்க் which the managers get with intuition, opinion or instinct. உனக்கு தோணுனதெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜியா டெவலப் பண்ண முடியாது. That's what they will say in strategic analysis. அப்ப என்னத்தை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 விஷயம். ஒன்னு இண்டஸ்ட்ரி என்னன்னு பார்க்கணும், இன்னொன்னு உன்னோட ஆர்கனைசேஷனோட கேப்பபிலிட்டி. உன்னால என்ன முடியும் என்ன முடியாதுங்கிறது உனக்கு தான் தெரியும். அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணா that becomes strategic analysis. What are the 2 consideration? Industry consideration and organization consideration. So when you wanted to try to do this, the considerations are very clear. One is for the overall industry and one is for your own. For example, na shoe manufacturing அப்படின்னா என்னோட கேப்பபிலிட்டி ஷூ மேனுஃபேக்சரிங். ஆனா ஷூ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அந்த குரூப், ஷூ மேனுஃபேக்சரிங் குரூப் எல்லாம் சேர்த்தா அது பேரு இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ஓவரால், ஆர்கனைசேஷன்ங்கிறது இண்டிவிஜுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஆர் வி கிளியர்? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு 30 படிச்சிருக்கோம், கரெக்ட்? ஒரு 2-3 நிமிஷம் டைம் திருப்பி கார்பரேட் லெவல், பிஸ்னஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல் என்ன அனாலிசிஸ், இதெல்லாம் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கவர், தென் வி கேன் கோ அண்ட் சி வாட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார் ஈச் ஆஃப் தி அனாலிசிஸ். ஒரு அனாலிசிஸ்ல என்னென்ன சொல்லுவாங்க, எப்படி நம்ம அதை படிக்க போறோம்ங்கிறது வி ஷுட் சி. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? ஐ எம் கோன் கிவ் யூ சம் டைம் for like 2 minutes and then we will start with the remaining concepts. So 100ல 30 படிச்சிருக்கோம். Okay, can you glance this for 2-3 minutes?
Acha, பார்த்துட்டோமா? So 2 minutes. So now we have completed some 30. இப்போ இதுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? கார்ப்பரேட் லெவல்னா என்ன, பிசினஸ் லெவல்னா என்ன ஃபங்க்ஷன். ஸோ நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டா சொன்ன ஸ்டோரிஸை வச்சு இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சி ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி. நம்ம அனாலிசிஸ் என்னென்ன அனாலிசிஸ் சொன்னோம்? ஸ்வாட்னு ஒன்று சொன்னோம். ஸ்வாட்னா என்ன? ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட். அது பிளானிங் டூல். டோஸ்னு ஒன்று சொன்னோம். த்ரெட், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வீக்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த். அப்படியே அதை கம்பேர் பண்ணி இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்? ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ். அது என்ன எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்? ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டிசிஷன் பிறக்கும். அந்த டிசிஷனை தான் நம்ம டோஸ் அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணும். அதுதான் டோஸ் அனாலிசிஸ். இட் இஸ் டெவலப்ட் பை எ பர்சன் கால்ட் ஹெய்ன்ஸ் வெய்ரிச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அந்த கான்செப்ட்ஸை டெவலப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்ட்ரென்த் என்ன கொடுக்கும்? ஸ்ட்ரென்த் வந்து மேக்சிமம் பெனிஃபிட் கொடுக்கும். வீக்னஸ் என்ன கொடுக்கும்? மினிமம் பெனிஃபிட் கொடுக்கும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன கொடுக்கும்? மேக்சிமம் பெனிஃபிட் கொடுக்கும். த்ரெட் என்ன பண்ணும்? மினிமம் பெனிஃபிட் கொடுக்கும். இந்த கம்பேரிசனை தான் பண்ணும். ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சேர்ந்ததுன்னா மேக்ஸி. ஸ்ட்ரென்த்தும் வீக்னஸும் ஸ்ட்ரென்த்தும் த்ரெட்டும் சேர்ந்ததுன்னா மேக்ஸி மினி. ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் வீக்னஸும் சேர்ந்துச்சுன்னா மேக்ஸி மினி. த்ரெட்டும் வீக்னஸும் சேர்ந்துச்சுன்னா மினி. இது மாதிரி 4 கான்செப்ட்ஸ் கவர் பண்ணி குவாட்ரண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் மாதிரி ஒன்று வரைஞ்சோம்னா தட் பிகம்ஸ் டோஸ். அப்ப ஸ்வாட் என்ன? ஸ்வாட்ங்கிறது வெறும் மீனிங் தான். ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன? இன்ஹரண்ட் கேப்பபிலிட்டி. உன்னால என்ன முடியுமோ அது உனக்கு அட்வான்டேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னா, ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்வான்டேஜ் கொடுக்குதுன்னா அது ஸ்ட்ரென்த். உனக்கு கேப்பபிலிட்டி இல்லை, லிமிட்டேஷனா இருக்கு, அது கன்ஸ்ட்ரைண்டா இருக்கு, அது உனக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தருது அப்படின்னா அது பேரு வீக்னஸ். ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா என்ன? ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் விச் வில் ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் பொசிஷன். உனக்கு என்ன ஃபேவரபிளா நடக்குதோ அது உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்படின்னா உனக்கு என்ன தேவையோ அது நடக்குது. உனக்கு எது தேவை இல்லையோ அதெல்லாம் நடக்குது. தட் பிகம்ஸ் a risk or damage அப்படின்னா that risk or damage is particularly called your threat. So these are the important keywords for you to remember saying okay இதெல்லாம் கவர் பண்ணோம்னா இது strength, weakness, opportunity, threat. ஸோ நான் திருப்பி சொல்றேன். inherent capability அப்படின்னா strength, அப்புறம் வந்து inherent limitation or constraint அப்படின்னா weakness, favorable condition அப்படின்னா opportunity, unfavorable condition risk damage கொடுக்குது அப்படின்னா அது threat. இப்ப இந்த 4 கான்செப்ட்ஸ் பத்தி ஸ்வாட்டையும் சொல்லிட்டோம், டோஸும் சொல்லிட்டோம், ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். இப்ப நம்ம என்ன கவர் பண்ணணும்? இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கவர் பண்ணணும்? இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ். ஸோ 31, 32, 33, 34 இதை ஐ வில் ட்ரை டு கவர் அண்ட் சே ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு கவர் திஸ். இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டிவ். இண்டஸ்ட்ரினா என்ன? ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ். அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன்? ஷூ மேனுஃபேக்சரிங்னு சொன்னா குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ், நிறைய ஷூ மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கும், அதே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இருப்பாங்க, அதே பையர் தான் இருப்பாங்க. இப்போ டீ அப்படின்னு வச்சோன்னா லிப்டன் டீ, ப்ரூக் பாண்ட், ப்ரூ, 5 ஸ்டார், வாட் எவர் யூ நேம் இட். அது மர்ஜர் நடந்திருக்கலாம், கண்ணன் தேவன் டீ, இது மாதிரி மர்ஜர் நடந்தது, நடக்காம இருக்குது. ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம்? டீ குடிக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க, சேம் பையர்ஸ். ஆனா இது ஒரு டீக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கும், ஆனா டீ தான். ஸோ சிமிலர் ஆட்ரிபியூட்ஸ், ஆனா குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ், ஒரே கம்பெனி கிடையாது. ஸோ ஒன்னொன்னுத்துக்கும் they wanted to show that the industry is always a group of firms, similar attributes, ஒரே மாதிரி கேரக்டரா இருக்கும், ஒரே ஆளுங்க தான் பையர்ஸா இருப்பாங்க. டீ குடிக்கிறவன் தான் இருப்பான். ஸோ சேம் பையர்ஸ். அது எந்த டீ அப்படிங்கிறது தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்து. That's what we will cover it in 31. So what is the keyword you will remember? Group of firms, similar attributes, similar bias, same bias. சிமிலர் பையர்னு சொல்லக்கூடாது, சேம் பையர், ஒரே பையர் தான். சிமிலர்னா ஒரே மாதிரி. ஓகே, ஸோ வி ஷுட் ட்ரை டு ரிமெம்பர் திஸ் வே.
இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ் அடுத்ததுல பார்த்தோம்னா இதுக்கு எந்த ரூல் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா போர்ட்டர்ஸ் 5 forces ரூல். இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டா இந்த போர்ட்டர் 5 forces ரூல் இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல, இது எந்த சாப்டர்ல வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this will commence as SM chapter number 5. ஏன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், SM chapter number 5 பிசினஸ் லெவல், கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த பிசினஸ் லெவல்ல தான் மைக்கேல் போர்ட்டர் 5 forces ரூல் வரும். ஸோ 5 forces ரூல் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி காம்படிஷன். 5 forces ரூல். ஸோ அது நம்ம அங்க படிப்போம். சரி, இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ்ல என்ன இருக்கும், குரூப் இருக்கும். என்ன குரூப், ஸ்ட்ராட்டஜிக் குரூப். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், த ஃபர்ம்ஸ் வித் சிமிலர் காம்படிட்டிவ் அப்ரோச்சஸ். ஒரே மாதிரி காம்படிட்டிவ் அப்ரோச், நான் தான் சொன்னேன்ல, ஒரே சேம் பையர்ஸ் சிமிலர் ஆட்ரிபியூட்ஸ். அப்போ தேர் வில் பி மெனி ரைவல்ஸ். ஒரு டி எடுத்தனா இல்ல டெலிகம்யூனிகேஷன் எடுத்தனா ஜியோ இருக்கும், ஏர்டெல், வோடாஃபோன் ஐடியா மர்ஜ் ஆயிடுச்சு, ஏர்செல் it is not there, BSNL, MTNL. So these are the rival firms with similar competitive approaches. ஒரே மாதிரி அப்ரோச் இருக்கிறது தான் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ். அப்ப இது எல்லாத்துக்குமாக முக்கியமா உள்ள கான்செப்டுக்கு எப்படி சக்சஸ் எடுத்துன்னு வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. தட்ஸ் கால்ட் கீ சக்சஸ் ஃபேக்டர்ஸ். KSF அப்படின்னா என்ன, கீ சக்சஸ் ஃபேக்டர்ஸ் is a prerequisite for industry success. So அது இருக்கணும் is what they are calling it there. இது இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ். இப்போ நம்ம சொல்ல போறது என்ன, வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், வேல்யூ செயின் ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதுல சிலது முக்கியமான ஆக்டிவிட்டிஸ், சிலது சப்போர்ட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி. இப்போ ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, ஆர்கனைசேஷன்ல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் பிரைமரி டிபார்ட்மெண்ட்டா இல்ல, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சப்போர்ட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்டா இல்ல, சிலது பிரைமரி, சிலது சப்போர்ட்டிவ். அப்ப பிரைமரி என்ன, சப்போர்ட்டிவ் என்னன்னு செயினை கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஆக்டிவிட்டி எடுத்துன்னு போனா அது பேரு வேல்யூ செயின் ஆக்டிவிட்டி. அப்ப இதுக்கு என்னென்ன கீவேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் இட் வில் கீப் ஆன் பி கம்பேரிங் தி காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த். இப்ப நீ ஒண்ணு பண்ற, உன்னோட காம்படிட்டர் என்ன பண்றாங்க, எப்படி நீ டெவலப் பண்ணா அந்த வேல்யூ செயினை சரி பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் முக்கியம் கிடையாது, எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் முக்கியம் தான், ஆனா பிரைமரி செகண்டரின்னு பிரிச்சுக்கணும். இந்த வேல்யூ செயினை வச்சு it was originally introduced as value added in accounting. வேல்யூ ஆடட் மெத்தட்னே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அக்கௌண்டிங். ஸோ இந்த வேல்யூ ஆடட் அனாலிசிஸ் தான் அதை வச்சு தான் they wanted to bring. சரி, வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ்ல எவ்வளோ ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு, மொத்தம் 9 ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. அதுல 5 பிரைமரி, 4 சப்போர்ட்டிவ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகும், ஒரே ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள மட்டும் இருக்காது, இட் வில் லிங்க் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் தி ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ. ஸோ என்ன பண்ணும், லிங்க் பண்ணும். ஆர் வி கிளியர்? ஸோ இட் வில் லிங்க் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் தி ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட், இப்ப நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், இதுக்கு முன்னாடி நிறைய அனாலிசிஸ் சொன்னோம், ஆனா அதோட அனாலிசிஸோட பேஸும் சொல்லிட்டோம். இப்ப நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ் சம்பந்தப்பட்டது சொல்ல போறோம். And that is what is going to be getting covered in all these things. இதெல்லாம் போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ், இது எல்லாம் போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ். We will see one after another so that it becomes easy. இப்போ போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ்க்கு ஒன்னு கான்செப்ட் சொன்னா I can give you the 2 minutes time. ஏன்னா 40 கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ்ங்கிறது என்னது, டிஃபரெண்ட் வே. ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள், நமக்கு ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குது. அது மேபி ஒரு சூப்பர் சிங்கர் காம்படிஷன்ல போறோம், நல்லா பாடுறோம், 50 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறோம். அந்த 50 லட்சத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பண்ண மாட்டோம். கரெக்டா சில பேர் பேங்க்ல போடுவோம், சில பேர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடுவோம், சில பேர் கிரிப்டோ கரன்சி பிட்காயின் அதுல போடுவோம். தோ இட் இஸ் நாட் ரெகுலேட்டட், இன்னும் அது அன்ஆத்தரைஸ்ட் மாதிரி தான் தே வாண்டட் டு சே, பட் ஸ்டில் அதுல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். இல்ல எஃப்டில போடுவோம், இல்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், we will diversify that particular amount. அதான் போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ் சொல்லுவோம். ஒரு பர்டிகுலர் அனாலிசிஸ ஒரு டிவிஷனுக்கும் வச்சுக்கலாம், ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் வச்சுக்கலாம், ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட்டுக்கும் வச்சுக்கலாம், இல்ல அதோட ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸும் வச்சுக்கலாம், இல்ல ஒரு தனி பிராண்டுக்கு வைக்கலாம். ஸோ வாட் தே ஆர் சேயிங், போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ்ல SBO
a company division, product line with a division, single product and brand related. இது எல்லாத்துக்கும் டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரிச்சு ஒன்னொன்னுலயே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இது பேரு போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ். இந்த போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ்ல நான் என்ன சொன்னேன், 3 மாடல் 4 மெத்தட்னு சொன்னேன். அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ்னு ஒண்ணு சொன்னேன். நம்ம பண்ண நம்மளோட வேலையோட டைம் கம்மியாகும். அதுக்கு 4 ஃபேக்டர் இருக்கும். அந்த 4 ஃபேக்டர் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, லீப்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அது என்ன? லீப். எல், லேர்னிங் எஃபெக்ட், பண்ண திருப்பி கிடைச்சிரும். இ, எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். So the more unit you produce, your per unit cost will decline அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பண்ண நிறைய பேருக்கு விற்கலாம். நிறைய பேருக்கு விற்கணும்னா கம்மியான காஸ்ட்டுக்கே நம்ம வித்தோம்னா that becomes economies of scale. Then advanced technology development, ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஏக்கு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ ஏக்கு ஈஸியாக நம்ம கவர் பண்ணிட்டு we can accordingly go. So product development and technological development, A, advanced technology development, A, advanced technology. So A வந்துச்சு. அப்புறம் product design, P வந்துச்சு. So LEAP, LEAP is how you will try to remember. So what is that? L, learning effect. E, economies of scale. A, advanced technology improvement. E, economies of scale. So இப்போ நம்ம 40 முடிச்சிருக்கோம். I will give you again 2 minutes to do. 2 நிமிஷம் I will give you. So accordingly we will start and finish the 50 and then we will take a 10 minutes break. அதுக்கப்புறம் remaining 50 பார்த்துட்டு எப்படி நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் என்ன ஏதுன்னு we can accordingly do. Are we clear? Yes. So take a 2 minutes to study the 40. அப்புறம் 41ல இருந்து 50க்கு we will try to do and then it is. ஏன் இந்த 2 நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறேன் சொல்லிடுறேன். சைக்கலாஜிக்கலி நம்ம ஒன்றுத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா அதை மட்டும் நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்ததுன்னா வெல் அண்ட் குட், ஃபேண்டாஸ்டிக். ஆனால் சில சமயம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது கண்ணு நமக்கு பார்க்குமே தவிர பிரெயின் கோஆர்டினேஷன் வேலை செய்யாது. அது கான்சன்ட்ரேஷன் கண்ணு இருக்குமே தவிர திங்கிங் சில சமயம் வெளியில வேற எங்கேயோ இருந்ததுன்னா நான் என்ன சொன்னேங்கிறது ஏதோ கேட்ட மாதிரி இருக்கும், பட் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா உள்ள போயிருக்காது. ஸோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 40 நிமிஷத்துக்கும் பீரியட் நம்ம பிரேக் பண்ணி ஸ்கூல்ல வாங்குவோம். ஏன்னா ஒரே கண்டினியூஸா 2 பீரியட் வச்சோம்னா இட் வில் நெவர் ஒர்க் அவுட். ஒரு பீரியட் வேற மாதிரி இருந்தா நம்மளால பிராக்டிஸ் பண்ணி ஒன்னொன்னு விதவிதமா படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும். இதை நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்லாம் பண்ண முடியாது. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நான் டாபிக் மாத்தலாமே தவிர சப்ஜெக்ட் மாற்ற முடியாது. ஸோ வாட் ஐ கேன் டூ, ஐ கேன் கிவ் யூ 2 minutes டைம் ஸோ தட் இஃப் அட் ஆல் யூ ஹவ் கான்சென்ட்ரேட்டட், கிரேட். இஃப் யூ ஹவ் நாட் கான்சென்ட்ரேட்டட், அந்த 2 நிமிஷத்துல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னு அதை பார்த்து யூ கேன் ட்ரை டு டூ. ஸோ நான் 30லேருந்து 40, 26லேருந்து 40 ஐ எம் டிஸ்பிளேயிங் இட் ஹியர். ஸோ இது ஃபுல்லா உட்காந்து பார்க்கும்போதே யூ வில் கெட் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஐடியா of how the strategic management is getting developed. So இப்போ நான் 2 நிமிஷம் டைம் கொடுத்துட்டு இதை திருப்பி எடுத்துன்னு வரும்போது you will remember things better. Correct? So start studying for 2 minutes. Psychologically I told you the reason. Start studying.
Yes. Ipo, we have completed, we have covered through some 40 meanings. இப்போ நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருப்போம்? We would have told the flow of concepts and the concepts கேத்த மாதிரி we are trying to do one after another. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 41 to 50. அதாவது என்னென்ன டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் தட் we try to do. இப்போ நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ்ல சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கதை சொல்லிடுறேன். அந்த கதைக்கு அப்புறம் when we go inside the concepts it will be easy. அந்த கதை சொல்லிட்டு ஒரு 50 கான்செப்ட் சொல்லிட்டு then we will take a 10 minutes break and then we can accordingly go to the next level. Okay. So இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? We were talking about portfolio analysis. எவ்வளோ மாடல் சொன்னோம்? 3 சொன்னோம். என்னென்ன மாடல் சொன்னோம்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ்னு ஒன்று சொன்னோம், ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஸ்னஸ் யூனிட். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ் என்னன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் என்னங்கிறது 50th மீனிங் வரும்போது நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஸ்னஸ் யூனிட்ங்கிறது நம்ம இங்க கவர் பண்ண மாட்டோம். ஏன்? ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னேன்? 8 ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு சொன்னேன்னா அதுல 1 ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஸ்னஸ் யூனிட். ஸோ அங்க கவர் பண்ணிட்டோம்னாலே ஓகே. இப்ப நம்ம 3 மாடல் சொல்லி முடிச்சாச்சு. 4 மெத்தட். 4 மெத்தட் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சணும்? பேக்னு ஞாபகம் வச்சணும். BAAG. B BCG மேட்ரிக்ஸ், பாஸ்டன் கன்சல்டிங் குரூப் மேட்ரிக்ஸ் சொன்னோமா? A Ansoff matrix developed by a person called Iger Ansoff, ANSOFF. சரி. மூணாவது ஆர்தர் டி லிட்டில், ADL மேட்ரிக்ஸ். அப்புறம் G ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் மாடல். இப்போ see what I am trying to cover. இப்போ நான் இந்த இடத்துல சொல்லும்போது ஒரு 4 ப்ராடக்ட் பத்தி சொல்லுவேன். நான் சொல்றது 4 ப்ராடக்ட். ஓகே. So what I am writing here, I am saying product, PDT அப்படின்னு எழுதுறேன். ப்ராடக்ட். அப்புறம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா 4 ஸ்ட்ராட்டஜி பத்தி சொல்லுவேன். ஆனா இது எல்லாமே பிசிஜி தான். பிசிஜியோட 4 ப்ராடக்ட் என்ன, பிசிஜியோட 4 ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன. ஸோ இதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். பிசிஜியோட 4 ப்ராடக்ட் என்ன? ஸ்டார், கேஷ் கவ், கொஸ்டின் மார்க், டாக். இதை மெட்டாஃபார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம்பேர் பண்ணி ஒன்னத்தோட ஓமை வச்சு சொல்றது. ஸோ அப்படி சொல்லும் போது என்ன ஆகும்? அதில் பாஸ்டன் அப்படின்னு ஒரு யூஎஸ்ல, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கால ஒரு இடம். அந்த பாஸ்டன்ல கம்பெனிஸ்ல இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி வச்சுதான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. நல்லா ஷேர் இருக்கு, நிறைய growth இருக்கு, ஷேர் பிரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, growthம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு பேரு. அது பேரு ஸ்டார்ஸ். ஷேர் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகுது, growth இன்க்ரீஸ் ஆகுறதே தெரியல, ஸ்டார் growth ஷேர் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அது கேஷ் கவ். கேஷ் கவுக்கு ஆப்போசிட் கொஸ்டின் மார்க். growth நல்லா இருக்கும், ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸே ஆகாது. டாக்ஸ், ஷேரும் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, growthம் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ போத் ஆர் லோ ஷேர் அண்ட் லோ growth. இது டாக் கேட்டகரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் இந்த 4 ப்ராடக்ட். வாட் ஆர் தி 4 ப்ராடக்ட்ஸ்? ஸ்டார்ஸ், கேஷ் கவுஸ், கொஸ்டின் மார்க்ஸ், டாக்ஸ். ஸ்டார்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஷேரும் பெருசு, growthம் பெருசு. ஸோ we will say heavy investment you can do, best opportunity for you to expand. வளர்ந்துட்டே இருக்கலாம். ஏன்? ஷேரும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, growthம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கேஷ் கவ், very established, successful, need less investment to maintain market share. ஏன்? ஷேர் பிரைஸ் தான் it keeps on be increasing. எக்ஸாம்பிள் டாடாஸ் வச்சுப்போம். ஷேர் பிரைஸ் will keep on be increasing. So டாடா மோட்டார்ஸ் பார்த்தோம்னா we know how it is going to be. So we are not bothered about the growth. Share will keep on be increasing. இது கேஷ் கவ். Question mark என்ன? It requires lot of cash to hold the share. ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? First I will mark this. ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? It needs lot of cash to hold the share. ஏன்னா ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகல, growth தான் ஆதே தவிர ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதான் ஆக்சுவல் growth. So they need lot of cash to ensure they put more effort so that the growth also is increasing, not just growth. The share has to increase first. அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் question mark will become dog category. ஏன் question markனு வச்சாங்க அப்படின்னா அது எப்ப டாக் கேட்டகரிக்கு போகும்னு தெரியாது, எப்ப ஸ்டார் கேட்டகரிக்கு போகும்னு தெரியாது.
So question marks is otherwise called problem children or wild cats. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எப்படி நடந்துக்குன்னே தெரியாது. ப்ராப்ளம் சில்ட்ரன் குழந்தைங்கலாம் பார்த்தோன்னா எப்படி நடந்துக்குன்னே தெரியாது. திடீர்னு நல்ல சமத்தா இருக்கும், திடீர்னு அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், திடீர்னு அடம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், உடனே சமத்தாயிடும். ஸோ நமக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணவும் தெரியாது. அது மாதிரி கொஸ்டின் மார்க்னு ஒரு கேட்டகரி ரியாக்ட் பண்ணும். அதனால அதுக்கு பேரு ப்ராப்ளம் சில்ட்ரன் ஆர் வைல்டு கேட். எல்லாமே சின்ன வயசுல இருக்கும்போது சமத்தா தான் இருக்கும். வளர வளரதான் அந்த புலியோட எஃபெக்ட் என்னன்னு தெரியும். அதனால அதை வைல்டு கேட்னு சொல்லுவோம். ப்ராப்ளம் சில்ட்ரன் ஆர் வைல்டு கேட்ஸ். ஸோ இது ஒழுங்கா பாதுகாத்துக்கலன்னா it will go to cash traps. See the next point. If left unattended, it is capable of becoming cash traps. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒழுங்கா இதை கண்டுக்கல அப்படின்னா அது டாக் கேட்டகரிக்கு போயிடும். So what I am marking the whole 44th point important. If left unattended, it is capable of becoming cash traps. அப்படின்னா நம்மளால அடுத்த லெவலுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி அது வந்துடும். அப்போ அது கொஸ்டின் மார்க் கேட்டகரிக்கு வந்துடும். இதோட லாஸ்ட் லெவல் என்ன? டாக் கேட்டகரி. நோ ஃபியூச்சர். என்ன பண்ணலாம்? வித்துட்டு போலாம். பிகாஸ் ஷேரும் பெருசா இன்க்ரீஸ் ஆகாது, குரோத்தும் இருக்காது. அப்ப அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? ஃபியூச்சரே கிடையாது, நோ ஃபியூச்சர். ஸோ பெட்டர் டு டைவெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லிக்விடேஷன். வித்துட்டு போயிடு, divest and liquidate, sell off the business is what they will say in a very, very clear cut. No future, do divestment or liquidation. Are you clear? இதுதான் 4 ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிசிஜி. சரி, 4 ப்ராடக்ட் பத்தி சொல்லியாச்சு. அது என்ன? 4 ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு. பில்ட், ஹோல்ட், ஹார்வெஸ்ட், டைவெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பில்ட்னா டெவலப் பண்ணே இருக்கலாம். இது ஸ்டார் கேட்டகரிக்கு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். கம்பேரிசன் தானே, ஸோ கம்பேர் பண்ணலாம். பில்ட்னா ஸ்டார் கேட்டகரி, இட் வில் கீப் ஆன் பி இன்க்ரீசிங் தி மார்க்கெட் ஷேர். ஹோல்டுனா என்ன? தே வில் ட்ரை டு சே இட் இஸ் மோர் கேஷ் கவ். அப்படின்னா என்ன? தே வில் ப்ரிசர்வ் தி மார்க்கெட் ஷேர். ஸோ இருக்கிற ஷேர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. தே வில் ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் இட், பட் மெயின்டைன் பண்ணறத தே வில் ட்ரை டு டூ இட் ப்ராப்பர்லி. க்ரோத் பெருசா இல்லாம இருக்கலாம். கேஷ் கவ் இட் வில் டெஃபினெட்லி டூ. ஹார்வெஸ்ட்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், அக்ரிகல்ச்சர்ல போடுவோம் இல்லையா? So when we wanted to harvest, we increase the short-term cash flow. ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு if you harvest something கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துரும். So harvest is increasing the cash flow. What cash flow? Short-term cash flow. So that should be important for you to cover. Harvest is increasing the short-term cash flow. Divest means what? Dog category, no future. Do divest and liquidate, sell or liquidate the business. அதாவது இப்போதைக்கு you are not able to do anything with that particular strategy. அப்ப divest, sell or liquidate the business. You do not need to do anything about it, so you can accordingly take it. அடுத்தது ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள். இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்? 4 ப்ராடக்ட் சொல்லியாச்சு, 4 ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியாச்சு. So that will be easy for us to cover. அடுத்தது ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள். நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு நம்மளோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். நம்மளோடதுக்கு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு. இன்ட்ரோடக்ஷன், we will be given birth, then growth, we will keep on be growing. After a point of time you become matured, that means stabilized, and then decline, aging. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வயசாயிடும், உடம்பு சுருங்கிடும். கரெக்ட்? we call this as 4 stages. what are the 4 stages? இது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எப்படி சொல்லுவோம்? இது நம்ம IGMD அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்ட்ரோடக்ஷன், growth, maturity, decline. இந்த 4 ஸ்டேஜ் சொல்லுவோம். இப்போ இத x axis y axis வச்சு கர்வ் மாதிரி வரைஞ்சு பார்த்தா S மாதிரி இருக்கும். இன்ட்ரோடக்ஷன், growth, maturity, decline. ஸோ இப்போ பார்த்தா S shaped கர்வ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால MCQல என்ன கேட்பாங்க? PLC is a what shaped curve? S shaped curve. சரி, x ஆக்சிஸும் y ஆக்சிஸும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒன்னு சைட்ல ரிலே சேல்ஸ், ஒரு சைட்ல டைம் for a product. When they try to compare, they will come up with a concept called product life cycle concept. Are we clear? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? இப்போ நம்ம இதுக்கு 10 கான்செப்டை நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரு 50 படிச்சிட்டோம். மொத்தம் நமக்கு 100 இருக்கு.
இப்போ நம்ம என்ன கவர் பண்ணியிருக்கோம்? இப்போ வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணது பிசிஜி மேட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட் வில் டூ நவ், வில் டேக் சம் 10-15 minutes பிரேக். ஓகே, 10 நிமிஷமா 15 நிமிஷமா we will see. So accordingly we will try to do. Okay, so we will take maybe a 10 minutes break should be fine. 10 minutes break. ஸோ இது 3 மணி நேரம் செஷன் சொன்னோம். 3 மணி நேரம்னா 3 மணி நேரம் வரைக்கும் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. Once we are strong with the concepts, that itself is enough for us to complete. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 50 கான்செப்ட் படிச்சாச்சு. ஸோ இந்த 100 கான்செப்ட் முடிச்சக்கப்புறம் எஸ்எம் எப்படி படிக்கணும், எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா எப்படி மார்க் வரும், இதெல்லாமும் ஐ வில் டெல் யூ ஃபார் தி டே அண்ட் தென் வி வில் வைண்ட் அப் தி செஷன். இப்போ we will take a 10 minutes break. When we come back, we will go and cover the remaining 50. அதுக்குள்ள இருக்கிற கதையெல்லாம் நான் அங்கங்க சொல்லிடுறேன். சொல்லி முடிச்சோன்னே we will finish 100 topics. Then I will tell you how to do it for the exam and then we will close. This is the plan. Okay. Now what we'll do, we'll take a 10 minutes break and then we will start after that for remaining 50. Okay. Take a break and come.
So guys, we'll start. So what we have done now is we have completed some 50 relating to strategic management. I was talking about various analysis. One, we were talking about the BCG. Yes. Another we wanted to talk about is Ansoff matrix. Third, Arthur D. Little matrix. Fourth, General Electric model. So there are 4 things which we need to remember. We have already told about BCG. In BCG, we told 4 products are there, 4 strategies are there, and we told that very, very clearly. Now, what we should go and see, we should go and cover the from 51 to 60. So we can go and cover it easily one after another. BCG. What is difficult, time consuming and costly comparatively with others? BCG is going to be time consuming, difficult and costly. Now this is one way of remembering. Now BCG is done. What is this Ansoff matrix? What is this ADL matrix? How you should cover that, I will tell you. Ansoff matrix will concentrate on product and market. When you say product, it can be an existing product, it can be a new product. When you say market, it can be an existing market, it can be a new market. So all the 2 into 2, so the 4 quadrants that they will try to bring is what is for existing product, existing market, existing product, new market, existing market, new product. Both are new. Product also is new, market also is new. When we try to cover that, they will use one terminologies for each and everything. Existing product, existing market is called market penetration. That means you will not try to increase too much of price when both are existing. ரெண்டுமே existing price தான். ஸோ நம்ம அப்போ ப்ரைஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ண மாட்டோம். கரெக்டா? அப்போ அது பேர் மார்க்கெட் பெனிட்ரேஷன். 2 சொல்லுவோம் காஸ்டிங்கில். பெனிட்ரேட்டிங் ப்ரைஸிங், ஸ்கிம்மிங் ப்ரைஸிங்னு சொல்லுவோம். பெனிட்ரேட்டிங்னா என்ன? எக்ஸிஸ்டிங், அதாவது பண்ணதையே தான் திருப்பி பண்ண போகிறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு நம்ம ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டோம். இல்லை ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது, ஸோ ப்ரைஸ் கம்மியாக ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சோடனே வி வில் இன்க்ரீஸ் தி ப்ரைஸ். இது பெனிட்ரேஷன். ஸ்கிம்மிங்கிறது அப்படியே ஆப்போசிட். ஆரம்பிக்கும் போதே ப்ரைஸ் ஹையில் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வி கேன் டிக்ரீஸ். இப்போ ஐஃபோன்லாம் பார்த்தோன்னா ஸ்கிம்மிங். ஆரம்பிக்கும் போது ஐஃபோன் 13 ப்ரோ ஆரம்பிச்சோன்னா அது எங்கேயோ 1 லட்சம் தாண்டி போயிடும். அது ஒரு வருஷம் கழிச்சு அது விற்கும் போது அதை விட ஜாஸ்தியாக விற்க முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி இட் வில் கம் டு எ நார்மல் வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மார்க்கெட் பெனிட்ரேஷன். இப்போ நியூ மார்க்கெட்டாக இருந்ததுன்னா மார்க்கெட்டை மட்டும் டெவலப் பண்ணோம், ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ண தேவையில்லை. வேற வேற இடத்துல போய் விற்கலாம், வேற வேற டைப் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது மார்க்கெட் ஒன்று தான், ப்ராடக்டை தான் மாற்றணும்னா கோக்கை டயட் கோக்குணும், டயட் கோக்கு ஜீரோ கோக்குணும், அது மாதிரி பேரை மட்டும் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்சஸ். இப்போ டூத் பேஸ்ட் பார்த்தா சால்ட் மட்டும் இருக்கும், அப்புறம் பெப்பர் மட்டும் இருக்கும், அப்புறம் சார்கோல் இருக்கும், அப்புறம் க்ளோவ் இருக்கும். அது மாதிரி தே வில் கீப் ஆன் பி சேஞ்சிங் திஸ். இந்த ப்ராடக்ட்ஸையும் மார்க்கெட்ஸையும் மாற்றி மாற்றி பண்ணும்போது ப்ராடக்ட் மட்டும் டெவலப் பண்ணா ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், மார்க்கெட் மட்டும் டெவலப் பண்ணா மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட். ரெண்டையுமே மாத்தினா அது டைவர்சிஃபிகேஷன். ஆர் வி கிளியர்? அப்ப என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் தட் தே ஆர் ட்ரைங் டு சே? எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட், எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட், மார்க்கெட் பெனிட்ரேஷன். எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட், நியூ மார்க்கெட், மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட். நியூ ப்ராடக்ட், எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட், ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். போத் ஆர் நியூ. மார்க்கெட்டும் புதுசு, ப்ராடக்டும் புதுசு. அப்ப டைவர்சிஃபிகேஷன். டைவர்சிஃபிகேஷன் வேற, டைவெஸ்ட்மெண்ட் வேற. ஆர் வி கிளியர்? டைவர்சிஃபிகேஷன்ங்கிறது புதுசு புதுசா யூ டைவர்சிஃபை ஒன்னுலேருந்து இன்னொன்று. டைவெஸ்ட்மெண்ட்னா செல் ஆஃப் லிக்விடேட்னு. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இது ஆன்சாஃப் மேட்ரிக்ஸ். ஏடிஎல் மேட்ரிக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? நம்ம ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் சொன்னோம்ல, இன்ட்ரோடக்ஷன், growth, மெச்சூரிட்டி, டிக்ளைன். அதை எக்ஸ் ஆக்சிஸா வச்சுட்டு
காம்படிட்டிவ் பொசிஷனை ஒய் ஆக்சிஸ், அதாவது டாமினன்ட், ஸ்ட்ராங், ஃபேவரபிள், டெனேபிள் அண்ட் வீக். இப்படி சொல்லும் போது this becomes very easy for us to go for a high level understanding. அப்போ they compare what and what, they compare very clearly. One is going to be for product, one is going to be for market. இது hands off ல சொல்லும்போது one is going to be for the stages of product life cycle, another is competitive position சொல்லும்போது ADL matrix ஆயிடும். எவ்வளோ காம்படிட்டிவ் பொசிஷன் சொன்னோம்? 5 காம்படிட்டிவ் பொசிஷன்ஸ்: டாமினன்ட், ஸ்ட்ராங், ஃபேவரபிள், டெனேபிள் அண்ட் வீக். ஸோ திஸ் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கவர். அடுத்தது ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் மாடல். ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் மாடல்ல என்ன இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சு பண்ணலாம், அதுதான் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறோம். ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் மாடலுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்கு? there are various names for it. என்னென்ன? பிஸ்னஸ் பிளானிங் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, 9 cell matrix, ஏன்னா 3 into 3 9. அடுத்து என்ன? 3 into 3 high, medium, low business condition. அதாவது high business condition, medium business condition, low business condition. அடுத்தது high market attraction, medium market attraction, low so 3 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. 3 into 3 9, மொத்தம் 9 செல் இருக்கும், அதனால அது 9 cell matrix. மெக்கன்சி டெவலப் பண்ணதுனால இது மெக்கன்சி மாடல். டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணதுனால, டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் என்ன இருக்கும்? 3 லைட் இருக்கும். கிரீன் போகலாம், எல்லோ ஆர் ஆம்பர் ஆரஞ்சு வெயிட் பண்ணலாம், ரெட் ஸ்டாப், யூ ஷுட் நாட் கோ. கரெக்ட்? இந்த 3த்தை இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சு டெவலப் பண்ணது தான் ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் மாடல், ஸ்டாப் லைட் எலக்ட்ரிக் மாடல். ஸோ ஸ்டாப் லைட்னா என்ன? ரெட்னா எதுவும் பண்ணாத. அப்போ உனக்கு ஒரு போர்ஷன் தெரியும், நம்ம கிரீன் பொசிஷன்ல இருக்கோமா கம்பெனில, இல்ல வெயிட் பொசிஷன்ல இருக்கோமா, இல்ல ஸ்டாப் பொசிஷன்ல இருக்கோமா. இதை வச்சு பண்ணறதுனால ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் மாடல் இஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் லைட்ஸ். ஆர் வி கிளியர் டில் திஸ்? எஸ். அடுத்தது டோஸ். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இட் இஸ் டெவலப்ட் பை a person called Haynes Weyrich. It is wider than SWOT and it is an action tool. சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே. So TOS matrix, I will mark it important here. They can ask you this in the exam. Haynes Weyrich பேர் ஞாபகம். குளோபலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எந்த ப்ராடக்ட்டை எங்க வேணா போய் விற்கலாம். இங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் விற்கலாம், ஃபாரின் கண்ட்ரிஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து விற்கலாம். மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம ஊர் ப்ராடக்ட் என்ன, ஃபாரின் ப்ராடக்ட் என்னன்னே தெரியாது. கரெக்டா? இப்போ மொபைல் ஃபோன் வச்சிருக்கீங்க, யார் எங்க மேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டாலே தெரியாது. விவோ, ஓப்போ, எம்ஐ, அது இது. வி ட்ரை டு ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி ஃபோன்ஸ், ஐஃபோன்ஸ், நோக்கியாஸ், சாம்சங்ஸ், எவ்வளோ ஃபோன்ஸ், ஒன் பிளஸ். இதுல எது இந்தியன் பிராண்ட், எது இந்தியன் பிராண்ட் இல்லைன்னே தெரியாது. பிகாஸ் தட்ஸ் கால்ட் குளோபலைசேஷன், integration of the world into one huge market. So based on that, if you do domestic market ஓட compete பண்ணுவாங்க யாரு? international market. That's called globalization. Are we clear with this? So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? globalization மட்டும் 55, 56. So இது எல்லாம் நாம போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ்ல சொல்லிட்டோம். ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ, ஸோ நான் ஏற்கனவே மார்க் பண்ணிட்டேன். இது டோஸ் மட்டும் தனியா சொல்லிட்டோம், குளோபலைசேஷன் சொல்லிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன கவர் பண்ண போறோம்? விஷன், மிஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ். VMOG. கரெக்டா? ஸோ இப்போ கோல்ஸ்னா என்ன? எண்ட் ரிசல்ட்டை சொல்லணும். அப்ஜெக்டிவ்னா என்ன? ஒரு டார்கெட் முடிய டைம் பேஸ்ட் மெஷரபிள் டார்கெட். ஸோ கீவேர்ட் அண்ட் ஆல் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். எண்ட் ரிசல்ட், டைம் பேஸ்ட் டார்கெட். அப்ஜெக்டிவ், time based performance target. So when you say performance or time based or relating to that, இல்ல அது மெஷர் பண்ணுறது அது மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலே அது அப்ஜெக்டிவ். யார்டு ஸ்டிக் ஃபார் ட்ராக்கிங் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ரஸ். ஸோ இது எல்லாம் கீவேர்ட். இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு 2 கேள்வி ஷுவர் ஷார்ட்டாக வரலாம் விஎம்ஓஜிலேருந்து. சரி, விஷன் ப்ரெசண்ட்டை பற்றியா ஃபியூச்சரை பற்றியா? we are going to talk about future. ஆர்கனைசேஷனை பத்தி ரோடு மேப், அதாவது இங்க இருந்துகிட்டே 10 வருஷம் கழிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணோம்னா that becomes the road map of company's future. சரி, நம்ம 10 முடிப்போம் இல்லையா? ஸோ நான் இப்போ 60 வரைக்கும் முடிச்சாச்சு, 61 வரைக்கும் முடிச்சிட்டேன். முதல்ல what I wanted you to see, go from 51 to 60, take some 2 minutes,
try to ensure you cover that. நான் சொன்னது சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Why I give that 2 minutes? So that it becomes easy for you to study and concentrate here. That hand-eye brain coordination. I'll give you again 2 minutes. Then we will start with the 61 to 70 and then go to the next level. Yes, 2 minutes. படிங்க பாப்போம். Yes, you are done with this. Now, what we should go and see is the next 10. Vision, we told about. What is the vision? We told it is about the future. Blueprint of the future position. Now, we also see it is a road map. That means how you travel and ensure your map is getting covered. Generally, we say, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது நமக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி வேணும்? நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நமக்கு ஜிபிஎஸ் ஃபெசிலிட்டி வேணும்னு சொல்லுவோம். ஜிபிஎஸ். அது என்ன ஜிபிஎஸ் அப்படின்னா ஜியோகிராஃபிக் மார்க்கெட் பத்தி இருக்கணும், ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் பத்தி இருக்கணும், ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் அபவுட் டெக்னாலஜி அண்ட் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் அபவுட் டெக்னாலஜி ஜிபிஎஸ் இருக்கணும். ஸோ இது நான் சிம்பிளா அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்லிடுறேன். இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு கவர். எஸ், அது என்ன ஜிபிஎஸ்? We can try to color it one after. G, geographical market. P, product market. Specifics, yes, about specifics about technology and customer focus. இது விஷன் சம்பந்தப்பட்டது.
இப்போ VMOG பத்தி சொல்லிட்டோம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங், ஓகே, மிஷனையும் சொல்லிடலாம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் ஆப்வியஸ்லி இப்போ இதுக்குள்ள தான் VMOGயும் கவர் ஆகும், கரெக்ட்? ஸோ வி கேன் அக்கார்டிங்லி பிரிங் திஸ். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங்ல எப்படி பிளான் பண்ணணும், எப்படி இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்மளால ஆர்கனைசேஷனுக்கு எடுத்துன்னு போக முடியும். தே சே ஜெனரேட் ப்ளூ பிரிண்ட். ஸோ ஜெனரேட்டிங் ப்ளூ பிரிண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் தி ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஃபியூச்சர் பொசிஷன். ஸோ இது ரெண்டையும் குழப்பிக்க கூடாது. ஸோ ஐ வில் யூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கலர் ப்ளூ பிரிண்ட். ஓகே, மேபி இது ரொம்ப கலராக இருக்கிறதுனால ஐ வில் ரிமூவ் திஸ் அண்ட் ஐ வில் ட்ரை டு யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ளூ பிரிண்ட். இதையும் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ளூ பிரிண்ட், ஜெனரேட்டிங் ப்ளூ பிரிண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஃபியூச்சர். ஸோ அப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி எங்க நம்ம பண்ணுவோம்? நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஃபார் த டாப் லெவல் டிசிஷன் மேக்கிங் ஒன்லி, நாட் ஃபார் ஆப்ரேஷனல் பிளானிங். சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிக்கு பண்ணாம டாப் லெவல் டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு தே வில் ட்ரை டு டூ. தட்ஸ் கால் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங். சரி, அப்ப மிஷன் என்ன? மிஷன் பிரசன்ட் பிசினஸ் ஸ்கோப், பிசினஸ் கோல்ஸ், பிரசன்ட் பிசினஸ் ஸ்கோப், கிராண்ட் டிசைன், GRAND ஸ்பெல்லிங் மட்டும் மாத்திக்கணும், கிராண்ட் டிசைன் ஆஃப் தி ஃபர்ம்ஸ் ஃபியூச்சர். இப்போ ஒழுங்கா பண்ணாதான் நம்ம 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு ஆர்கனைசேஷனை ஒழுங்கா எடுத்துன்னு போக முடியும். ஸோ இப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பேசிக்ஸ். அப்ப பேசிக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ABCD சொல்லுவோமா? வாட் இஸ் ABCD? ஆக்டிவிட்டிஸ், பிசினஸ் மேக்கப், கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ், டைரக்ட் கேபிலிட்டிஸ். இந்த 4த்தையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது தான் மிஷனோட வேலை. ABCD, ஆக்டிவிட்டிஸ், பிசினஸ் மேக்கப், கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ், டைரக்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ். ஸோ திஸ் 4 if they concentrate, it is called mission. Clear? Next, யார் இதை டிஃபைன் பண்ணா? மிஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் பை Peter F. Drucker and Theodore Levitt. So you can remember these two people. அப்ப நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போது எப்பவுமே ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று கொடுப்பேன். Who defined what? WDW. ஒரு கான்செப்டை யாரு டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பேன். ஸோ அந்த லிஸ்ட் மாதிரி நீங்களும் இதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா it becomes very easy. This is one of the smart work that I will try to do in the class. இது மாதிரி நிறைய ஸ்மார்ட் ஒர்க் நம்ம பண்ணுவோம். அது பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால இந்த சப்ஜெக்டை ஈஸியா எடுத்துன்னு போக முடியும். கரெக்ட்? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கீழே வர ஒரு தடவையும் இஃப் யூ see this, you will be able to see this. Let's make it simple. கரெக்ட்? அதுலயே ITSM வந்துரும். Let's make it simple. So that's my whole slogan. So அதுதான் இதுல ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் I wanted to take it slowly and steadily to make the subject simple. Okay, now coming back, corporate level strategy. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது டாப் லெவல். ஆனா அதுக்கு வேற பேர் இருக்கு. கிராண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, கார்ப்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், டைரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இதை நம்ம நிமோனிக்ஸ் வந்து SIRCன்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றேன்? ஸ்டெபிலிட்டி, இன்ஹரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன், ரெட்ரென்ச்மெண்ட், காம்பினேஷன். ஸோ இது 4த்தையும் கான்செப்டா கனெக்ட் பண்ணி தான் கார்ப்பரேட் லெவல் சொல்லுவோம். இதுதான் 4வது சாப்டர்ல இருக்கும். SIRCனா சதர்ன் இந்தியன் ரீஜனல் கவுன்சில் இல்லை. வாட் இஸ் SIRC? ஸ்டெபிலிட்டி, இன்ஹரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன், ரெட்ரென்ச்மெண்ட் அண்ட் காம்பினேஷன். ஸோ 4 கான்செப்ட்ஸ் முக்கியம். அதுல தான் இன்ஹரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷனும் ரெட்ரென்ச்மெண்ட்டும் முக்கியமா எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. ஸோ வி ஷுட் ட்ரை டு ரிமெம்பர். எஸ், இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்? கார்ப்பரேட் லெவல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் M&A பத்தி என்னன்னு சொல்லுவோம். M&Aனா என்ன? மர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்விசிஷன்ஸ். இதுதான் நம்ம AS 14ல படிப்போம். கரெக்டா? அக்கௌண்ட்ஸ்ல மர்ஜர்னா என்ன? 2 or more companies expand the business. Acquisition என்ன? One acquiring, taking over the other. So keyword என்ன? இது expand அப்படின்னு சொன்னா அது merger, take over அப்படின்னு சொன்னா அது acquisition. Are we clear till this? So இப்போ நான் என்ன காமிக்கிறேன்? I am just showing from 70 வரைக்கும் காமிக்கிறேன். 51 to 70. கரெக்ட்? 70 வரைக்கும் காமிச்சிட்டேன். ஸோ 10 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes டைம். 51லேருந்து 70 வரைக்கும் glance this, get the grip so that you are unstoppable in this. அப்புறம் 71லேருந்து கண்டினியூ பண்ணி அடுத்த 10க்கு போகலாம். ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes. ஸ்டார்ட் டூயிங்.
Yes, if you are done with the 70, so from 51 to 70, you would have taken some 2 minutes. In the 2 minutes, you would have concentrated only on covering that particular topic, so you would not have anything in the mind. So that is enough for us to cover. Now let's go to the next level. I was talking about mergers and acquisition. Now we are done with the corporate level. Now we should go and see what is there for business level. In business level, I should tell you that there are only 2 questions. One is Michael Porter 5 forces rule. I mean, 2 concepts, not 2 questions. 2 concepts. One is called Michael Porter 5 forces rule. Another is Michael Porter strategy. In this business level, we will be able to remember only that. What is going to be there in that particular way? Michael Porter 5 forces rule. In business level, you will identify, focus, and provide value to customers by gaining what and what, by gaining competitive advantage and by exploiting core competency. So both are very important for us to know how it is going to be that. Identify, focus, and provide value to customers and gain that. Yes. Now, what is the most important thing? What are the 2 concepts that are the heads of questions that you will have? Michael Porter 5 forces rule. That five forces are there. In that 5 pressures will be there in that market. Pressure because of the threat of new entrants, pressure from the threat from substitutes, pressure from the bargaining power of customer, pressure from the bargaining power of supplier, pressure from competitions or rivalry among current players. There are 5 competitive pressures in the 5 areas of market. So very important question. 5 forces rule தனியா கேட்டா 5 forces rules ஓட questions தனியா எழுதணும். 5 competitive pressure in 5 areas of overall market னு கேட்டா 5 competitive pressure தனியா எழுதணும். So we should always know that இது ரெண்டுமே head of question ஒன்னு தான், ஆனா answer வேற வேற. So we should be careful about it. So நான் என்ன பண்றேன், I am going to mark 72nd question important. I am marking the question. Strategies எவ்வளோ டைப், 3 டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்? ஒன்று காஸ்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்ட்ராட்டஜி, ரெண்டாவது டிஃபரன்சியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, மூணாவது ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. எதில் வேணால் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் இப்போ பிஸ்னஸ் லெவல். இப்போ நம்ம என்னென்ன சொன்னோம்? கார்பரேட் லெவல் சொன்னோம், பிஸ்னஸ் லெவல் சொன்னோம். ஃபங்க்ஷனல் லெவலில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னோம்? ஃபங்க்ஷனல் லெவலில் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னா என்னென்ன இருக்கும்? ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கட்டும், மார்க்கெட்டிங் இருக்கும், லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், ஹெச்ஆர், ப்ரொடக்ஷன், நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி சொல்லும் போது தட் பிகம்ஸ் வாட்? தட் பிகம்ஸ் யுவர் ஃபங்க்ஷனல் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஃபங்க்ஷனல் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்? It will helps in implementation of corporate level and business level strategies. So we will ensure that இது மாதிரி கான்செப்ட்ஸை கவர் பண்ணும்போது லோ லெவல்ல என்ன ஒர்க் பண்றோமோ அதை வச்சுதான் மிடில் லெவல், அதை வச்சுதான் டாப் லெவல்ல டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணுவோம். கரெக்டா? பிசினஸ் லெவல்ல they will try to manage the activities. ஃபங்க்ஷனல் லெவல்ல தான் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் operational level works எல்லாம் we will try to do. So functional strategies will always helps in implementing corporate and business strategy. சரி, அப்ப என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இது நம்ம ஒன்னொன்னா பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் யாரு டிஃபைன் பண்ணா? பிலிப் கோட்லர் அண்ட் கேரி ஆர்ம்ஸ்ட்ராங். So you can remember this for your who define what, WDW சொன்னோம் இல்லையா? who define whatல நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மார்க்கெட்டிங்க யார் டிஃபைன் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டா இதை சொல்லுவோம். இப்ப மார்க்கெட்டிங்ல என்ன இருக்கும்? திஸ் கொஸ்டின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ எம் மார்க்கிங் இட் இன் கிரீன். என்ன இருக்கும்? மார்க்கெட்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கும். இதை தவிர என்ன இருக்கும்? வேற ஒண்ணுமே இருக்காது. இதுல இப்ப என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்? என்ன 4 டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஒண்ணு, என்னென்ன நமக்கு மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, அதுல நம்ம என்னென்ன செக்மெண்ட் செலக்ட் பண்ண போறோம், இது எந்த மிக்ஸ், எந்த மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ்ல பண்ண போறோம், ப்ராடக்ட் வச்சு பண்ண போறோமா, பிரைஸ் வச்சு பண்ண போறோமா,
பிளேஸ் வச்சு பண்ண போறோமா, இல்ல ப்ரமோஷன் பண்ண போறோமா, இல்ல பீப்புள் வச்சு பண்ணுவோமா, இல்ல ப்ராசஸ் வச்சு பண்ணுவோமா, இல்ல எவிடன்ஸ் வச்சு பண்ணுவோம். இது மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. இதுதான் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் பண்ணும்போதே டெக்னிக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். எவ்வளவு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம்? கிட்டத்தட்ட 13 டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம். So 13 techniques is what you will try to remember. இந்த 13 டெக்னிக்கும் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸோட படிச்சோம்னாலே மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் முடிஞ்சிடும். நாலாவது மேனேஜிங் தி மார்க்கெட்டிங் எஃபெக்ட். இப்போ மார்க்கெட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டா 2 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு. So what are the 2 objectives that you will handle? You will handle 2 objectives. What are they? These 2 objectives is going to be 1, delivering value to customer, connect with the customer. Customer is the king. இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? Customer is the king னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். கஸ்டமரை மீறி எதுவுமே ஆர்கனைசேஷன்ல கிடையாது. ப்ராஃபிட்டையும் விட முக்கியமானது என்னன்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான். ஸோ டெலிவரிங் வேல்யூ டு கஸ்டமர், கனெக்ட் வித் தி கஸ்டமர், இது 2 தான் மார்க்கெட்டிங்கோட பேஸ் அப்ஜெக்டிவ். இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ்ன்னு சொன்னோம். இந்த மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் கிட்ட நான் இப்போ என்ன எழுதுவேன்? 7P அப்படின்னு எழுதுவேன், பிளஸ் 4C அப்படின்னு எழுதுவேன். ப்ளீஸ் ரைட் திஸ் அண்ட் மார்க் இட் இம்பார்ட்டன்ட். அது என்ன 7P? மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் இன்க்ளூடிங் எக்ஸ்பேண்டட் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ். நான் 7P சொன்னேன்னா இந்த 7P என்னன்னு இதுல நம்ம பார்க்கலாம். ப்ராடக்ட், பிரைஸ், பிளேஸ், ப்ரமோஷன், சாரி, பீப்புள், ப்ராசஸ், பிசிக்கல் எவிடன்ஸ். மொத்தம் 7 P's ஆர் தேர். அண்ட் அதோட ப்ராடக்ட்டுக்கு கஸ்டமர் சொல்யூஷன், பிரைஸ் கஸ்டமர் காஸ்ட், பிளேஸ் கன்வீனியன்ஸ், ப்ரமோஷன் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு 4 C. 7 P's and 4 C's. இதுல இந்த ப்ரமோஷன் மட்டும் they will ask you too much for the examination. ப்ரமோஷன், பீப்புள், ப்ராசஸ், பிசிக்கல் எவிடன்ஸ் படிச்சுக்கலாம். இது மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். இது எல்லாம் சம்பந்தப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்? மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். இப்ப நம்ம கடைசியா 80th கொஸ்டின் பார்க்கிறோம். How to evaluate the worth of business. இது என்ன டிபார்ட்மெண்ட்? ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இதுல இருந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் வர முடியும். அந்த ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எவ்வளவு அப்ரோச்சஸ் இருக்கு? 3 அப்ரோச் இருக்கு. ஸோ 3, இந்த 3 அப்ரோச் ஏன் இங்க எழுதுறேன்னா ஐ வில் டெல் யூ தி ரீசன். 3 அப்ரோச் இருக்கு. அது என்ன 3 அப்ரோச்? நெட்வொர்த் ஆர் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி. அதாவது நெட்வொர்த்தை வச்சு நம்ம என்ன பிசினஸோட வர்த்து, நெட் ப்ராஃபிட் வச்சு என்ன வர்த், மார்க்கெட் வர்த் ஆர் பிசினஸ் வர்த் வச்சு என்ன. ஏன் இங்க 3 போட்டேன்? ஏன்னா இங்கேயே 3 மெத்தட் இருக்கு. 3 மெத்தட் மொத்தம். 3வது மெத்தட்ல 3 மெத்தட். திருப்பி சொல்லட்டுமா? 3 அப்ரோச்சஸ், மேபி இப்படி வச்சுக்கலாம். 3 அப்ரோச்சஸ் இருக்கு. 3 அப்ரோச்சஸ் இருக்குன்னா 3வது அப்ரோச்ல 3 மெத்தட் இருக்கு. மார்க்கெட் வர்த் ஆர் பிசினஸ் வர்த், இது நான் மார்க் பண்ணா யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர். மார்க்கெட் வர்த் ஆர் பிசினஸ் வர்த்ல 3 இருக்கு. அது என்னென்ன? அதை நான் இங்க கலர் பண்றேன், வேற வேற கலர். ஒன்னு செல்லிங் பிரைஸ், இன்னொன்னு பிரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோ, இன்னொன்னு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் மெத்தட். ஸோ 3 மெத்தட் இருக்கு 3வது அப்ரோச்ல. ஸோ மார்க்கெட் வர்த் ஃபர்ஸ்ட், நெட் வர்த் ஆர் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி, நெட் ப்ராஃபிட், மார்க்கெட் வர்த் ஆர் பிசினஸ் வர்த். இந்த மார்க்கெட் வர்த் ஆர் பிசினஸ் வர்த்ல எவ்வளவு மெத்தட்ஸ் இருக்கு? 3. செல்லிங் பிரைஸ், பிரைஸ் ஏர்னிங்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன? மார்க்கெட் பிரைஸ் டிவைடட் பை ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர், அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் மெத்தட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? 10 படிச்சிட்டோம். 71ல இருந்து 80 படிச்சிருக்கோம். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் ஷோ 71 to 80 இன் அ டிஸ்பிளே. ஸோ இது பார்த்தோம்னாலே நமக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிரும். கரெக்ட்? ஸோ ஐ எம் ஷோயிங் ஃப்ரம் 71 to 80. இப்போ தெரியுதா? ரெண்டுமே தெரியணும். கரெக்டா? 71 to 80 it is going to be there. So how to evaluate the worth of business தனியா கூட காமிச்சிக்கலாம். Now what I am going to do, I am going to give you 2 minutes again. 2 நிமிஷம். கரெக்டா? அப்படிதான் நம்ம 10 பண்றோம். இப்படி படிச்சா என்ன ஆகும்? எஸ்எம் சீக்கிரம் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். கான்செப்சுவலாவும் சரி, மெமரிக்கும் சரி. 2 minutes I'll give you time. Finish this, then we'll go from 81 to 90. Are we clear? Take this 2 minutes and come back.
Okay, guys, you are done with this? Yes. Now, what we should do? Yes, you can definitely come back to me. I'll be able to give the whole material. I could see someone asking me for this particular material. Definitely, yes. We have the materials, we have the MCQs, we have the videos to get covered for this, we have the crash courses. Definitely, yes, you can contact me. I will definitely give it to you, but nothing should come for free, right? So we need to have a cost for everything. If we get that for free, I don't think we will have that for the value. We will not understand the value when you get anything for free. You will only collect material. So I can definitely give it to you for a cost. I'll tell you at the end of the day what is going to be for the cost, not for the cost. First, I'll tell you the number. You can come back to me anytime. Based on that WhatsApp number, I'll be able to help you. No issues. I'm happy to help. Yes. Now, let's go for from 71 to 80. 80 is done, correct? Seri. Ipo what we will try to do, we will go from 81 to 90 so that we can cover the other departments. What is 81? Production or operation strategy. What is that they are talking about? Production related concepts. It can be a system of production, or it can be planning and control, or logistics. Logistics na from one place to another place you will have to move, correct or not? So that becomes very easy for us to know. Logistics now, movement of troops. நம்ம எங்க படிச்சிருப்போம் இத? Business and commercial knowledge, BCK, in your CA foundation. Logistics is derived from what? Military troops, movement of troops னு படிச்சிருப்போம். So from there, logistics means what? Movement from one place to another place. So you will be able to cover your production system, operational planning, and logistics. Okay. Upon production completed. Now I was talking about organizational structure. You remember? கிட்டத்தட்ட 8 organizational structures we have for new syllabus. என்னென்ன? Simple, functional, divisional, multidivisional, SBU, matrix, network, hourglass. Hourglass structure. 8 structures are there. அப்ப organizational structure na enna? What does that mean? A company's formal configuration with the roles, procedures, mechanisms, authority spelling please change, authority and decision making process. All these configuration, if you connect it together, it is called an organizational structure or organizational hierarchy. That's a very important meaning for us to remember. So I will try to color that in a pink. Organizational structure. Yes. Okay. What manager will do? Manager will do leadership roles. Manager includes, manager is a broader term. Manager will do many leadership roles. So manager is a strategic leader who can play many leadership roles. So leader can. Who is a strategic leader then? Strategic leader will do initiate all the strategic changes. So 83 and 84 is connected. No manager, automatically you know what is strategic leader. Next, strategic supportive culture or corporate culture, very important for your short notes. So I am marking it. Important for your short notes. What does that mean? It can be a company. See, for example, how Amazon works, it will not work like what is there in Reliance. How Reliance works, it will not be like what is worked in Tata. What is worked in Tata may not be for any Kellogg's and Anderson or whatever. So there can be any number of companies, US based, UK based, Indian based, industrial based, business based. It is not going to work to same. It is different culture. So they call it as corporate culture or supportive culture. What is that? Values will change, beliefs will change, principles will change, traditions will change, ways of operating will change, the internal work environment will change. Everything will change. Correct? You will talk about men working with the women, young with the old, experienced with the unexperienced, religious wise, different religions are there, different languages are there. All these are important. Correct? If I remember they were also giving me an introduction that I was a finance controller. Correct? Yes. So when I was working as that,
My super boss was from UK. My boss was a Punjabi. I was a Tamilian. Under me, there were some 2 Telugu people. Each Telugu people had Malayalam people to get distributed with the work. So the beauty is everyone has to work together. Correct? You cannot say we are all Indians, you are UK. I am a Tamilian. Telugu people is there. Malayalam, everyone is from our country, and we will have to liaise with one country to another. And we were all thick friends. So that's the beauty of how you cover a corporate culture. Correct? Everyone, maybe the medium of language is going to be English. Correct? I understand something in Malayalam and Telugu. Telugu people understand something in Tamil and Malayalam. Malayalam will definitely understand a bit of Tamil, some of in Telugu. So the point is not that. The point is how beautifully you have the structure that you have as a culture. Now, strategic supportive culture or corporate culture, when compatible means when you are suiting it, that's what I was talking about. It becomes a valuable ally. That means it is more an asset in you implement and execute, because you don't bother about who is from where. Correct? So it becomes a valuable ally in implementation and execution. Yes, are we clear? Now, 87, 88 and 89 is what I am going to discuss now. 87, 88 and 89 is all going to be concepts relating to strategic change. This is strategic culture. Yes. So what is strategic change? Change has to be keep on be changing. Correct? நான் என்ன சொன்னேன், மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. இதுல there are 2 questions. In strategic change there are 2 questions. Listen carefully. One is the steps to initiate change, 87th question. Another is process in strategic change. Who developed that process? Kurt Lewin. So steps vera, process vera. We should be careful in this. Both will confuse. So what I am doing, I am coloring both in a different color. Both 87 and 88 will confuse. That means what? These 2 questions, within that they will confuse. Steps 9 are very simple. You need to know why there is a need. So have a vision properly. They have implemented. That's all over. Steps is done. Recognize the need. Create a shared vision, institutional. So I will say in simple words, RCI. Recognize, create and institutionalize. But strategic change process is a complex process. What it will do? Product, it has to be concentrating new market, new product, new service, new ways of doing business. Everything has to be changed, means then it is going to be really complex. So in that way, we will have to see what Kurt Lewin wants to do. Just like that, I cannot bring a change. Correct? Guys, when we started at 10 o'clock, you might have thought, correct, what we are going to cover in this 3 hours. In 3 hours, one can teach what? Nothing can be done in 3 hours. We and all study like 3 hours. We are able to not finish anything. In this 3 hours, in this seminar, what they will try to do? Definitely you would have thought. But after some 10 points, 20 points, maybe after the story that I told you, then 10 points I was able to cover one after another. Now you would have understood fantastically how SM will work. I have not even completed 3 hours. It's only 2.5 hours as of now. Correct? So I have not even completed fully. So what is that I am trying to bring? I am changing you. Now, when I said I am changing, I should change only with your permission. That means what? You should be ready to change. Otherwise, I cannot change you. Correct? It should not come as a surprise. It should be known to you. Through that only I can do it. That means what? I am unfreezing you. Simple example I'll tell you. If I wanted to change the shape of the metal, should it be heated up or it should be cold? You will say it should be heated up for sure. Correct? When it has to be heated up only, you can change the shape of the metal. So that is what we call it as unfreezing. In psychologically, we say turning the subconscious mind, positivity into the subconscious mind injection is what we call it as in the psychological term. What does that mean? Unfreezing, changing the shape. அதாவது உங்களை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அது சர்ப்ரைஸா இருக்கக்கூடாது.
சொல்லிட்டு இது மாதிரி தான் பண்ண போறேன், இப்படி தான் இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு பண்ணணும். ஸோ ஐ எம் மேக்கிங் யூ ரெடி. உங்களை ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆயத்தப்படுத்துறேன், ரெடி டு மேக் ஃபார் தி சேஞ்ச். தென் ஐ சேஞ்ச். கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்றேன், பர் எஸ்எம் பர் ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு கான்செப்ட்ஸா பண்ணும்போது 89 கான்செப்ட்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம், சிம்பிளா முடிச்சிட்டோம். ஓல்ட் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து நியூ சுச்சுவேஷனுக்கு நான் என்ன பண்றேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஐ எம் டியூனிங் யூ. ஐ எம் சேயிங் எஸ்எம் இஸ் வெரி ஈஸி. 10 மணிக்கு இருந்ததுக்கும் 12:30 மணிக்கும் யூ வுட் ஹேவ் a huge difference changing from old to new. அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன், when I finish up the topic I will say refreezing, க்ளோஸ் பண்ணுவேன். I will freeze, that means heated metal இருந்து cold metal ஆக்கிடுவேன். அப்படின்னா திருப்பி ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம இருந்ததுக்கும் கான்ஃபிடன்ஸா இருக்கிறதும் மாத்திடுவேன். I refreeze. ஸோ இதுதான் கர்ட் லெவின் wants to say. Unfreezing, changing from old situation to new situation, refreezing. So 3 concepts to be covered. Are you clear with this? சரி, இந்த changing from old to newல H.C. Kelman அப்படின்னு ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், he said there are 3 ways that you can change from old to new. என்னென்ன, கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மாதிரி பண்ணலாம், பண்ற வேலைக்கு நல்லா பண்ணா வெரி குட், நல்லா பண்ணலனா பனிஷ்மெண்ட். ஐடென்டிஃபிகேஷன், ரோல் மாடல் வச்சு யாரையாவது இன்ஸ்பயர் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நமக்கு நம்மளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரம் இன்டர்னலி, யாரும் பண்ண தேவையில்ல, இன்டர்னல் சேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கே ஒரு நியூ பிஹேவியர், நியூ வே ஆஃப் நார்மல் பிஹேவியர்ல இருந்து ஒரு நியூ பிஹேவியர் வந்து இஃப் வி ஆர் சேஞ்சிங் இன்டர்னலி, then we are able to cover it very very easily. H.C. Kelmanoட கான்செப்ட் இதுதான், complaints, identification and internalization. Are we clear with this? Now what I am showing you, I am showing from 81 to 89, or maybe I can put 80 also, because how to evaluate the worth of business you did not see properly last time. So I am showing you this 81 to 89. I will give you again 2 minutes, concentrate on this. Then we will take again the last time to cover the 91 to 100, and then I will tell you how to cover this up, and then we can close the session. So what we will do, we will take a 2 minutes and then we will start. Okay, yes, start studying.
Yes, you are done. Were you able to get the control? Am I changing from old situation to new situation? We are done with unfreezing. I already unfreezed you, correct? Slowly I'm moving from changing from old situation to new situation, and refreezing is done. Yes, okay. Now, H.C. Kelman only told all this. Yes. What are the remaining 10 concepts we'll go and cover? I told you about control. I told strategic control, but strategic control is only a small part. ஸ்ட்ராட்டஜிக் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு பார்ட் தான். எந்த கண்ட்ரோலுக்கு? ஆர்கனைசேஷனல் கண்ட்ரோல். ஒரு ஃபுல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும். அதை மூணா பிரிக்கலாம். எப்படி சொல்லுவோம்? ஆசம் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். OSM. அது என்ன OSM? ஆசம். ஆபரேஷனல் கண்ட்ரோல், ஸ்ட்ராட்டஜிக் கண்ட்ரோல், மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஐ பிரிங் தி நிமோனிக்ஸ். லோ லெவல் ஆர்டர் பார்த்தோம்னா ஆபரேஷனல் கண்ட்ரோல், மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல், ஸ்ட்ராட்டஜிக். ஸோ ஆசம் இஸ் ஈஸி வே டு ரிமெம்பர். OSM. அதுல ஸ்ட்ராட்டஜிக் கண்ட்ரோல் 4 டைப்ஸ் இருக்கு. ஸ்ட்ராட்டஜிக் கண்ட்ரோல் எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம்? ஸ்பெஷல் IPS. ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ who will try to have control? IPS will have a control. So special IPS will have a control. So அப்ப strategic control, types of strategic control, special IPS ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அது என்ன ஸ்பெஷல் IPS? ஸ்பெஷல், அதுல ஸ்பெஷல் என்ன? ஸ்பெஷல் அலர்ட் கண்ட்ரோல். IPSல I என்ன? இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல். P என்ன? பிரமைசஸ் கண்ட்ரோல். S என்ன? ஸ்ட்ராட்டஜிக் சர்வேலன்ஸ். So easy to remember, special IPS. இப்போ implementation control இருக்குல்ல, here we told implementation control. In that, what are the 2 types? And they will ask you. That you can remember it as M square. What is M square? M square is, one is monitoring strategic thrust. That means you should know how to implement and in what way you are going to improve. Milestone reviews. You will fix a limit and then only you will implement it accordingly. Monitoring strategic thrust and milestone reviews. Now we have completed control related concepts. So if I mark pannuven, I'll mark this. Next, we have BPR and benchmarking. So இது ரெண்டுத்துக்கும் கான்செப்ட் சொல்லிட்டேன்னா it becomes easy to cover. So இது ஒரு தனி கான்செப்ட், இது ஒரு தனி கான்செப்ட். Listen carefully. We'll be able to finish it very easily. BPR அப்படின்னா என்ன? For example, sir, I failed in the last attempt of ITSM or ASSM. What I should do? This is what most of the people will come to me. People who know me, people who know what I take, எப்படி எடுப்பேன், how I am going to cover things, how I will ensure that they are passing this attempt with an exemption. All that when people know, they'll come back to me and ask. I will ask one question. Listen carefully to the story. I am going to connect with the concept. Listen to the story. I will ask one question. What is that one question? Give me a minute. What is that one question I'll ask you? Do you have a plan that you prepared the last time? They will say yes. I will ask whether you are having the same plan. They will say yes. I will ask whether you are following the same plan. If they say yes, I will ask that paper, tear it into pieces and put in the dustbin. Why is that happening? Because already last time you tried the same, it did not work out. Now if you do again the same thing, how it will work out? So what I will do, I will ensure, I will ask them, depending on their purpose, I will ask them whether you wanted to attend my crash course, or you wanted recorded class, or you wanted audio notes. Audio notes means only audio is there for old syllabus. How you wanted, I will ask. They will tell, depending on their own monetary perspective, how much they can afford. அவங்களுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி, இல்ல சார் நான் ஆடியோ நோட் வாங்கிக்கிறேன், இல்ல சார் ஒரு மாசம் எனக்கு பத்தாது, நான் 2 மாசம் வாங்கிக்கிறேன். All this and all they say, correct? Now what I am doing with them, I am not changing them. I am not changing the institute material. I am not changing the chapters. I am not changing myself, but I am changing the way that I do the practice of covering the ITSM. I re-engineer the business process.
That's called business process reengineering. இப்படி பண்ணும்போது அதோட எஃபெக்ட் என்னவா இருக்கணும்? It should be unusual improvement. It should be unusual improvement. Then only it is called BPR. Automatically, it should be very effective. And what and all is critical, you should redesign. This is called BPR, unusual improvement. That means I still remember a student who wanted to come to me for the first time. He got 7 marks out of 100. 7 out of 100. Appa MCQ and all is not there. Everything is theory. 7 out of 100. He attended the crash course. I said very simply, whatever you know about ITSM, forget. Whatever I tell you, try to remember that, go with the conceptual flow, then bring the experience of what you already know about ICM, then write, you will be able to get. He got 54 marks in the next attempt, and he is moving to inter to final. Okay, so the point is, from 7 to 54, don't you think it is unusual? Yes. Don't you think it's very effective? Yes. Don't you think I've redesigned the whole critical business process? Yes. That's called BPR. So that 4 concepts are very important. What are the 4 concepts that we told? We tell you very important. First concept, fundamental rethinking. I am changing right from the start. And I said, whatever you did in the past is all wrong. Radical redesigning. Whatever you did in the past is all wrong. Third, achieve dramatic improvement. From 7 mark, they got 54. I told that story in the next batch. Many people from 3 mark, 4 mark, 7 mark, 10 mark and all got many marks. I told they were able to pass. I told those people's story in the next attempt. Many people passed. I told those stories in the next attempt. I consolidate and tell many stories. Now people know that it's already there. Many people who got 7 and all got 60 or exemption or more than that. So we can also do. Very simple, right? Guys, you need a Sachin Tendulkar to hit 200 in an international cricket. When you know that Sachin Tendulkar can do it 1 time, Rohit Sharma can do it 3 times. Correct? Rohit Sharma did it 2-3 times, right? So the point is not that. The point is 1 time, if you prove that it is possible to do a BPR in ITSM, you will have all the people to do. I may not know. People who are watching this video also might be in the same situation. You can definitely ensure that we can accordingly cover. So achieve dramatic improvement. What and all relating to? In terms of cost is very less, quality, service and support is more. So what I will do, I will erase this. I'll erase this and use a different color ink. Why? Because cost will be different. Cost will be less, quality, service and speed will be more. So automatically you will be able to remember. But what is the problem in BPR? Too many changes should happen. If you're ready to do that only, you can do. Radical improvement will be there. Too much of time and expenditure. Because like this, if you have for many things, then you will have to do everything. Correct? Time and expenditure will take. Tricky and difficult when you do it for the organization, not for ITSM. ITSM, these problems will not come. But for the organization BPR, it will all happen. So major radical improvement, yes, involves time and expenditure, and it is tricky and difficult. So that is again going to be there. Now this is called BPR. I told about Sachin, right? He is the best in the world, is what many people will say, or Dhoni, or Kohli, or Brian Lara, however it is. Now why you say them benchmarking? Because they are the best in the whole world in that particular game. Some people say Cristiano Ronaldo, some people say Messi. They are the best in the whole world is what the people think. So collection of best practices in the world is benchmarking. So only you keep them as benchmarking in the working. So the keyword is what? Collection of best business practices around the whole world. Now, when you wanted to be a benchmarking, you should set goals, measure the productivity, and then only based on the industry, if you work out, you will be able to become a benchmark. Like that only they will try to do. For accounting, what is a benchmarking? IFRS, correct? Universal. Benchmarking is not one time, it is continuous improvement. And it is in search of competitive advantage. The most important point is it can be as a standard or point of reference. They can take you as an inspiration.
that you can be compared, measured, and judged, and against that they will also improve. Now if you see me, and then based on this, if you wanted to improve, I think we'll be able to do wonders really, really, really well. So this is what we will try to do when we cover the strategic management. So with this, what are we completing? We are completing the whole strategic management. So before we forget, what I should try to do, I should try to give my number. So you can WhatsApp me. You can WhatsApp me. You can messaging in WhatsApp is better rather than calling. 637451069. You can easily message me. So this is 0. Okay, I will highlight it and write so that it is easy. This is 0. This is 637451069. You can WhatsApp me if you wanted any help relating to the videos or audios. I am just not doing marketing, guys. Please understand. I am just trying to help you. I have got enough of students. I have got enough of people following me. That's fine. But if you also wanted to be a part, I am happy to help. So you can WhatsApp me in this number and we can accordingly do. Strategic management, I'll tell you how easily you can study. You should prepare something called 1 hour list. What is this 1 hour list? You cannot study continuously for 3 days in strategic management, correct? So what you do, you have accounts, you have auditing, you have EAS, you have SM, you have economics, you have FM, if you are a new syllabus, correct? So many subjects are there in the second group. You cannot sit and study only SM, only accounts, only EAS. You will have to swap the subject like how we did in the school, correct? So we call this as reverse psychology. In psychology, I usually go with the concepts of psychology in my class so that it becomes fun. Easily we'll be able to study. So you will never feel like the 3 hours have gone now, right? Almost some 2 hours, 50 minutes have gone. You will now never felt the pinch because I gave you some break. I gave you some two minutes. I spoke some stories. So you will never feel like it is completely 3 hours of SM. If you sit in the home and do for 3 hours of SM, you know how it will react. So the point is very simple. You should know how to make your mind happy and your body happy. Then automatically you can study. Romba simple. If you do it with interest and pleasure, anything is easy. Even difficult subjects will be easy. If you do it with pressure, even easy subject will become difficult. Correct? So this is what we should try to remember. Now let's come back. 1 hour list. What is this 1 hour list? ஒரு மணி நேரமா படிக்கிற மாதிரி you should prepare, keep some concepts. Let's take for an example this 100 meanings. Can you cover it in 1 hour? Yes, 1 hour list. Can you cover some I usually have some 80 meanings in my notes. 20 meanings 1 hour I will say. So 4 hours you will cover the whole meaning. The whole meaning means cover a whole SM, correct? Then I have some 50 questions. 10 questions if you cover, don't you think you'll be able to cover in 5 hours? Now 10 questions 1 hour is too much. You can prepare 20 questions or 30 questions in 1 hour when you practice. Experience curve when it happens. So I'm just saying for the first time, if you practice like this, don't you think it becomes very easy for us to cover? So have and prepare something called 1 hour list. Then prepare confusing questions list. What is confusing for me will not be confusing for you. So you prepare your own confusing questions list. Mnemonics list, shortcuts. I told you many shortcuts like that. I prepare for whole EAS, whole SM. I do something stories like this for corporate law. I do this for economics because for inter, I take corporate law, corporate and other laws, EASM economics. Maybe they would have told that in the introduction itself. So it covers all the theory subjects. So for me, all the theory is easy. So I can help in whatever way I want. What does that mean? You can prepare the mnemonics list. Then you can also prepare the questions which you wanted to do it on the exam day. For example, December 18th is your EASM. On that day, what you should prepare. Now itself you can write which are the top 25 questions. If you ask me, if you WhatsApp me, I have my expected questions that is been there.
prepared for law, economics and all. For law, EAS, SM and economics, I can give you that. So you can concentrate more on that. That alone you should not study, correct? You should study more on that question. So like that we can help you. If you prepare like this, I think SM is going to be very, 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 very simple. So I usually tell this, right? Let's make it simple, correct? I usually make this very, very simple. I don't take it complicated at all, is what I am trying to do again. And that's what I wanted to do today also. So class attend பண்ணி முடிச்ச எதுவுமே தெரியக்கூடாது, பசியே தெரிஞ்சிடக்கூடாது, வேற எதுவுமே தோணிருக்க கூடாது. அப்படி நீங்க if you have studied SM like this in all these 3 hours, I think you have done a fantastic job. And this is what you should try to do for whole of your CA. Enjoy and read with pleasure. Enjoy. Stop studying for exams beyond a point of time. Start studying for life. How many years you were studying for exams? Was it helpful? I don't think so. Physics, chemistry, biology and all you studied. I do not know how much it is helping now, because you did it only for exam and mark. You never studied it with a pleasure, so that you ensure even now, if you remember, you will only mug up sometimes. I don't think conceptually, unless and until the teacher taught you, I don't think it would have got helpful. So ensure you stop that school kids habit. I know that still some people, when I show itself, they will start writing. That school habit will automatically come to you. You are only growing up physically. Mentally you are not growing up as a CA professional. As a CA professional, first you will have to do these concepts, which I usually tell guys. I usually tell this tick concept has to be done properly. What is tick? Think, ink. First think, first understand the concept and put inside you, then ink. Write it and see, then confirm what you think and inked, then put it as knowledge. TICK. Think, ink, confirm and knowledge, so that it becomes easy for you to cover. So with this, what I'm doing, I am closing up my session. So thank you so much, Shivagasi ICA, for giving me this opportunity. I wanted to do more, but I am so held up in such a way that I was not able to spare time when they asked me. But at least I thought I can give a easy approach of strategic management, so that it becomes very easy for you to crack the whole thing. Okay, so I am just removing the sharing, so you would have taken my numbers, so it should be helpful. So thank you, Karthik, for all the introduction. Thank you. Good afternoon, one and all. Thank you so much, sir. It is wonderful session. I hope all the students get a confidence over the subject. Before I will conclude, I would like to thank CSR R.Bharath sir for accept our invitation and to come over and address the students. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you all of you. Thank you all.